Good morning, all of you. The purpose of these Saturday stories is not only the perspective of Hindu editorials, but also the perspective of UPSC on the other side with respect to the nationalistic ideology. Because mostly you are inclined to the leftist and liberal ideology which was propounded by Hindu editorials since independence. And most of the bureaucrats still under the impact of colonization. After certain testimonials, and we have also observed, and still this UPSC has to be decolonized as we have entered into this territorial integrity, sovereignty, and independence. However, we need to also upgrade ourselves to cultural independence. What is meant by this cultural independence? What is this cultural decolonization? These all aspects have to be discussed. This is usually not discussed in these left and liberal ideological inclined chronicles. Therefore, this kind of initiative was actually taken by our chairman, beloved chairman, Krishna Pradeep sir. And we cordially invite Professor Murli Manohar sir, and thank you very much, sir, for your gracious presence here. Thank you, sir. And the first question that I would like to ask our guest here is, should patriotism be voluntary or enforced? The first question is, should patriotism be voluntary or enforced? Sir, the continuity of this question is, if a public servant, because it is related to public services mostly, so that is why there are certain ethical dilemmas, sir. Yeah. Ethical dilemmas involved in various facets of spheres of life of public servant. Therefore, if a public servant refuses to sing, like an IAS officer refuses to sing Vande Mataram and citing religious conscience, and he is mentioning that he has his religious conscience and unable to sing national song Vande Mataram, and should they face disciplinary action under this Article 51A Clause A, that is a fundamental duty of every citizen of this country? Should they face this disciplinary action? Or where should the state draw the line between the constitutional duty and individual liberty? This is a complex question, sir. However, I can split into three parts, and with your cordial response, we can go ahead, sir. Thank you. Constitutional, last one is Sir, individual liberty and the constitutional. Sir, where should the state draw the line between constitutional duty and individual liberty, sir? As a public servant having individual liberty of religious conscience, however, he is not ready to sing the national anthem in that aspect, sir. So constitutional duty is fundamental duty. So how do you draw the line between constitutional duty and personal liberties? With the very first question itself, you are looking very tough, guys. Your questions are very tough, and your students must be very tough. I don't know how to answer it. Sir, in my general sense, my mind says, Ammanu Gauravinchali. Patriotism is your love for the country. You should love your country. Is it mandatory? Love, can it be mandatory? Can love come out of you by force? Can I force you to love me? ప్రేమించకపోతే యాసిడ్ వేస్తాను. ఈజ్ ఇట్ రైట్? నో, లవ్ షుడ్ బి రెసిప్రోకల్, రైట్? Love generates itself because of our interaction and other things, our understanding, right? Your mother, you should love, and you should sacrifice your your life. So it happens naturally because mother has given you lot. Naturally, you respond equally, sometimes more also. It happens with your mother. But will it happen with motherland? It's a question. But Constitution force you to love your mother? Patriotism, I am talking about patriotism. Patriotism means nothing but love for the country. So
it will not be just generated by forcing you. It will be always a reciprocal, reactionary. If somebody is giving you, you will be responding equally. You would like to give it back. So this is how generally we understand, general understanding. And constitution, can constitution force somebody, one IAS officer, to sing Janaganamana, Vande Mataram? And already I think there is one judgment from Madras court, I can give you. And the court delivered a judgment, it cannot be forced. Individual conscience is very important. If he feels like singing, he'll sing. His liberty, his freedom to sing is final. And even court or constitution, anybody cannot punish you to sing Vande Mataram or Janaganama or whatever it may be, national symbols. Respecting national symbols is not mandatory. Is not mandatory. But having said this, I would like to share some of the one or important points regarding this question. The very problem with these questions is how you are brought up. See, ఒకే ఇంట్లో పెరిగిన పిల్లల్లో అమ్మ పట్ల పిచ్చి అభిమానం ఉండేవాడు ఒకడు ఉంటాడు, అమ్మని ద్వేషించేవాడు కూడా ఉంటాడు, లేదంటే పట్టించుకొని వాళ్ళన్నా ఉంటారు. ది సేమ్ వే ఈ నేషన్, యాజ్ ఎ నేషన్, 140 crore people, how we are groomed is very important. The ecosystem at home, generally, the people who come out of that home will be very lovable because of the ecosystem. Mother and father, lovely mother, lovely father, the way they speak, the way they groom you. And you are such a wonderful personality, very lovely personality. You will not be harming anybody, very sensitive man. Why you are different from others? Because the brought up is like this. As a nation also, nation has to take care of the people, bringing up the people. What is happening in this country? How the mindset is fixed against this country. This is also very important. Understanding India is very important. How you understand India. There begins the issues and there begins the solution. Right? So, because a lot of differences are there. Some people understand India as a nation, agglomeration of nations. You know, Aneka Jatula Kalayika idi, Bharat. Bharat is agglomeration of nation. Before independence, we were not one nation. We had 500, 600 kingdoms under Sardar Patel. He brought all these things together. This is how we read. And we had no one state, we had no one, ruler from Kashmir to Kanyakumari. So we were never a nation, one nation. We had plenty of kings and kingdoms, plenty of languages, plenty of dressing style. We are agglomeration of nations. Aneka jatulu kalisi jivinchai. This is one understanding. Please try to understand. This is the basic issue. Your perception happens. How you understand your nation. Please, nation, state, country, all these words we have to
go into details. Now I am not talking about them. But nation is different. And state is different. State is ruled by somebody. It will be having borders. One king, one kingdom. Or some prince, prime minister, president, all such things. But nation, the period of some decades and centuries, nation happens. So the way you are grooved, the way you understand the nature, the way you understand the people, animal kingdom, plant kingdom, how you understand. Indian is something different from others. We are all different people, all Indians. We look at the world differently. We see God in every small insect, even lifeless things also. Indu kaladu andu ledani. This is the nation. This viewpoint is nothing to do with your language, your dress, your culture, your civilization, and your religion also. Please understand. So this is something you need to understand. What is India? Do you find hundreds of languages, 500, 600 languages in India? Nowhere on the earth you find these many number of languages. And in spite of that, we live together. Coexistence is our strength. If you go to England, there is Ireland within England. Ireland people speak their own language. Even today, hundreds of years they are there, but they fight each other. They can't live together. They hate their language, others' language. They never speak English. What is Russia and Ukraine issue? That is language issue. Ukraine people, they speak their own language. Russians dominate. No, you go to any place. The world is different and you are different. We are a different people on this earth. Don't think our languages have not separated us. Our religions have not separated us. We know living together with your own God and with my own God. Mukkoti Devatalu, what does it mean? Mukkoti was the population in those days. Each one can have your own God. This is something magical thing about India. Please try to understand. Nowadays we talk about inclusiveness, understanding, and living together, minority, majority. This is all meaningless. There was, where is Hindu, Hindu is a living style, that's all. There is Shaiva, there is Vaishnava, there is Jaina, there is a lot many Sikh, there are lot many religions. Like that there is Islam, there is Christianity. Hundreds of religions. Have your own God. Worship your own way. That liberty, that freedom is given to you. So, living together, togetherness is a common thing in India. And India is not a agglomeration of nations. India is one nation, one people, one country for hundreds of years. Just last one point I'd like to tell you. This is a small book on the Constitution of India. A very small book, 10 pages book. If you want to understand India, this is the right book, I think. On the very first page of this book, there is a picture. First Constitution, when it was printed, that Constitution, I think you can search in Google also. The picture, this is about Rama after winning over Ravana, coming back with Sita. So that picture is very common picture. It is there in the Constitution. It is there like that there are some pictures, important pictures, showing the civilization
and culture of this country. They reflect your culture, your civilization. Why I have taken this means, in the preamble, the very first sentence, it starts with we, the people of India. Right? Now let us try to understand what is this we. Who are we? We means Telugus, Telangana, Tamil, or Muslim, Christian? No. We in the preamble, and how are they different from the Americans? మనమంతా కలిసి అమెరికన్స్కు ఎంత డిఫరెంట్ ఒకసారి ఆలోచించండి. ది బ్రిటిష్, సౌదీ అరేబియన్స్ అండ్ ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ పీపుల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, వీఆర్ డిఫరెంట్. ఐ వాజ్ ట్రయింగ్ టు టెల్ యూ, వీ ద స్పీసీస్ ఇండియా, కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి, ద స్పీసీస్ ఎవరైతే ఉన్నామో, we are different people. Our vision is different. Our understanding about the nature world is different. So we denotes people who share a particular legacy. We means we people, we share a particular legacy. What is that legacy? Forget your religion, forget your caste, forget your all these things. We all share one legacy. You know, who consider the heritage of India. మనము ఈ దేశం యొక్క హెరిటేజ్ వారసులం మనం. హెరిటేజ్ ఆఫ్ ఇండియా, this is common for us, right? As their own. The constitution has 22 illustrations, 22 pictures ఈ చెప్పినవి ఉన్నాయి. మీరు చూడండి ఎప్పుడన్నా. Depicting the heritage of India. It has pictures of Rama, Krishna, Mahavir, Buddha, Guru Gobind Singh and Shivaji along with others. It is clear that founders of our constitution believed that the history of India is one continuum. Our history is one history continuum. That is, it's still continuing. Started somewhere. They believed that Sri Rama, Sri Krishna were not mythological, but they were not mythological. They are not gods to worship. But what are they? But were the ancestors. Our ancestors. Ancestor Telugulo పూర్వీకులు, మన పూర్వీకులు. Who personified the ideals of India. They personified ideals of India. They stand for ideal, one ideal. Okay mata, okay manam. This is one ideal. Don't think they are mythological gods and goddesses. No, they are only personification. So now I keep this book, and last one word, please try to understand. ఇండియా ఈజ్ నోన్ ఫర్ పర్సానిఫికేషన్. ఐఎమ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ మ్యాన్ కనుక ఒక మాట చెప్పేస్తాను. పర్సానిఫికేషన్ అంటే ప్రతిదాన్ని ఒక వ్యక్తిగా చూస్తాం మనం. ప్రతిదాన్ని ఒక వ్యక్తిగా చూస్తాం, పర్సన్గా చూస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్సానిఫైడ్. ఉదాహరణకు మీరు భారత్ మాత. వేర్ ఈజ్ భారత మాత? దేవత నామే కాదు. కశ్మీర్ నుంచి ఈ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో అమ్మగా చూస్తాం. వై? మొత్తం ఈ దేశంలో ప్రజలందరూ కూడా హైలీ రెస్పెక్టబుల్ థింగ్ ఈ భూమిపైన ఏంది అంటే మదర్. భారత్ కల్చర్ ఇది, మన కల్చర్ ఇది. అమ్మ గౌరవం అయింది కనుక ఏ ఒక్కడు కూడా దుర్మార్గుడు ఎవరిని హేట్ చేసినా అమ్మని హేట్ చేయరు. కనుక ప్రతి దాంట్లో అమ్మను చూస్తాము. ఏ పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్. భారత్ ఈజ్ ఏ పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్. But we personify, we imagine as our mother, right? Ganga Mata, because we respect and we honor the water in that river. Ganga Mata, Go Mata. This is how poetryలో ఉంటుంది, ఇంగ్లీష్ పోయిటరీలో పర్సానిఫికేషన్. సో భారతీయులందరూ పర్సానిఫికేషన్ ఎక్కువ ఇష్టపడతారు. అందులో నుంచి వచ్చిందే వందే మాతరం. మాతరం, అమ్మ నీకు వందనం. No God, nothing like that.
There is no mythology, there is no religion in it. It is only out of our lifestyle. మన జీవన విధానంలో అమ్మకు ఉన్న గౌరవం అత్యంత గౌరవం అమ్మది కనుక అమ్మా నీకు వందనం. వాట్ ఈజ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్? వన్స్ యూ స్టార్ట్ సెర్చింగ్ సంథింగ్, కమలాం అతులాం, మీరు కంప్లీట్ సాంగ్ వినండి ఒకసారి ఎప్పుడైనా, నెట్లో కూడా వస్తుంది. మలయజశీలత, కమలాం అతులాం అని దుర్గా, ఇవన్నీ వర్డ్స్ కొన్ని వస్తాయి. వై డిపిక్షన్ ఆఫ్ దుర్గా? దుర్గా ఈజ్ సో పవర్ఫుల్ గాడెస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాన్, యు నో, ఇన్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ ఉమెన్ హూ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి పవర్ఫుల్. నువ్వు శక్తి కావాలంటే కూడా దుర్గను ఇచ్చేయాలి అని. కనుక దిస్ కంట్రీ ఈజ్ సో పవర్ఫుల్ అని చెప్పడానికి, మా దుర్గా, ఐ సల్యూట్ యూ. దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ అబౌట్ వందే మాతరం. వందే మాతరం ఈజ్ రాంగ్లీ అండర్స్టూడ్. రాంగ్ మెసేజ్ ఈజ్ సెంట్ బికాస్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్. అండ్ అగైన్ రిపీటెడ్లీ వీ టాక్ అబౌట్ ఇంక్లూజివ్. నో అందరినీ కలుపుకోవాలి, ఇంత కట్ చేసినా పర్వాలేదు, ఈ తోక తీసేసినా పర్వాలేదు, అది తీసేసినా పర్వాలేదు అని యూ మేక్ పీపుల్ అండర్స్టాండ్. కాంప్రమైజింగ్ కూడా కొన్ని హద్దులు ఉంటాయి, రైట్? ఇఫ్ యూ గో త్రూ ది హిస్టరీ ఆఫ్ వందే మాత్రం 150 years సందర్భంగా ఇప్పుడు చర్చ జరుగుతుంది కనుక, మై పాయింట్ ఈజ్ బంకిం చంద్ర చటర్జీ మట నావల్ ఇదంతా దట్ ఈజ్ ఓకే. బట్ ఎంటైర్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్లో వార్ క్రై అని అంటుంటాం. మన భాషలో అయితే యుద్ధ మంత్రము అది. You know, the moment you shout Vande Mataram, you get energized. ఇది దేశమంతా ఉద్యమాన్ని నడిపింది. దీనికి చరిత్ర మీరు చదవండి కావాలంటే. ఇదే నిలబెట్టింది మనుషులను, ఇదే ప్రాణత్యాగం చేయించింది. ఎలక్ట్రిఫికేషన్ అంటాం మనిషి లోపల, అది మనిషిని నడిపిస్తుంది. అమ్మ అనే పదంలో అంత దమ్ముంది, అది నడిపించింది మొత్తం ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్. కనుక నా పాయింట్, యునో, బెంగాల్ విభజన జరిగింది 1905, వంగ విభజన అంటాం. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పార్ట్ బంగ్లాదేశ్, ఇప్పుడు ఇట్ వాజ్ దేర్ ఇన్ ఇండియా కదా ప్రీవియస్లీ. మెజారిటీ ముస్లిం బంగ్లాదేశ్లో ఇప్పటికీ, అప్పుడు కూడా బెంగాల్ రెండు కలిసి ఉన్నాయి. 1905, you know, Karjan divided. He started playing politics on Hindu mind and Muslim mind. You know, this war cry made people united. And the 1905 నుంచి 1910 వరకు ఈ దేశంలో ఆల్మోస్ట్ అందరి నోట ఇదే మంత్రం. ఆ శబ్దానికి భయపడి బ్రిటిష్ వాడు మళ్ళా కలిపాడు. తర్వాత మళ్ళీ ముక్కలు చేశారు పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్. యునో, బ్రిటిష్ ఆల్వేస్ దే ప్లే ఆల్ క్రికెట్ గేమ్స్ ఆన్ అవర్ మైండ్. కనుక ద వార్ ఆన్ ది ఫీల్డ్ ఈజీగా గెలవచ్చు, బట్ ద వార్ ఆన్ ది మైండ్, ఇది చాలా కష్టం. ఇప్పుడు కూడా ఈ వార్ జరుగుతూనే ఉంది మన మైండ్ పైన. ఫస్ట్ థింగ్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది అంటే మనం ఎవరం. మనము వీ, ద వర్డ్. Who are you? And your relationship with this motherland. This is final. We are committed to your motherland. Everything is okay. Have your own religion, have your own caste, have your own language. But your link with your motherland, it cannot differ with your religion. It cannot differ with your caste. It cannot be changed. You can't compromise on this. And say, taking some pretext, no, this, that, and pretext, so many pretexts. Once you get a doubt, so better we understand. This was very enlightening and insightful speech, sir. The point that we can draw the inference from this answer is, if there is a question in the ethics regarding letter and spirit,
here not to sing Vande Mataram or national anthem as well is your right, that is fine. That is in terms of letter, that is your individual liberty. When it comes to the spirit, not loving mother is having some problem with the brought up of an individual. There is a chance of ethical compromise in future as well, being a bureaucrat. Loving mother is not coercive, it should be voluntarily initiated and has to be inherited from one generation to other generation. సో మదర్ని లవ్ చేయకపోవడం అనేది బ్రాటప్ ప్రాబ్లం, అది ఎథికల్ కాంపిటెన్సీ ఛాలెంజ్ కూడా అవుతుంది. కాబట్టి మనం లెటర్ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తే స్పిరిట్ని కోల్పోతే నేషన్ని యునైట్ చేయలేము. మనం కూడా కాన్స్టిట్యూషనల్ అడ్మినిస్ట్రేషనే చేయగలుగుతాం కానీ కల్చరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయలేము. అంటే ప్రజల్ని ఒకటిగా కలిపి ఉంచే సాంస్కృతిక పరిపాలన అందించలేము. ఆ ఉద్దేశంతో ఈ సమాధానాన్ని మనం గమనించాలి. మొదటి క్వశ్చన్ అది సార్ బ్రీఫ్గా మీకు ప్రాపర్ అంటే ఆయనకున్న ప్రొఫెసర్షిప్ నాలెడ్జ్ తోటి ఇంత మంచి ఆర్టికులేట్ చేసి అది ఎమోటివ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. మనం దాన్ని రాసే విధానంలో ఈ చిన్న చిన్న మార్పులు కన్సైజ్ చేసుకోగలిగితే యూ విల్ గెట్ మోర్ మార్క్స్ యాక్చువల్లీ. జస్ట్ మనకి హిందూ పేపర్ చదువుతున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎలా రాస్తుంటారు ఆన్సర్స్ అంటే 90% వాళ్ళకి చెప్పినా అర్థం కాదు కొన్ని సందర్భాల్లో, లేదా క్లాసెస్లో కూడా వినేసి నేను కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్స్ మీద మాత్రమే ఎక్కువ ఎంఫసైజ్ చేస్తే నాకు మార్క్స్ వస్తాయి అనే ఉద్దేశంతో రాస్తుంటారు. అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్స్ మీద ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నారంటే మీరు బ్లైండ్గా లెటర్కి మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు, స్పిరిట్ని మర్చిపోతున్నారు. అంటే రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి నిబంధనల కన్నా రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి అందరినీ కలిపి ఉంచాలని, ఆ సాంస్కృతిక వారసత్వ సంపద నీలో ఆ దేశభక్తి అనే భావన ఐక్యతను నింపి, అంటే యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీని నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలని తీసుకొస్తుంది కదా భావన, అది అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంకా నెక్స్ట్ ఈసారి క్వశ్చన్ నేను కేపీ సార్ని అడగాలనుకుంటున్నాను. సరే, ఒక క్వశ్చన్. ద కాన్స్టిట్యూషన్ గివ్స్ ఈక్వల్ రెస్పెక్ట్ టు ద నేషనల్ యాంథమ్ అండ్ నేషనల్ సాంగ్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో however it doesn't mandate compulsory recitation. Should the state legally require all citizens to sing Vande Mataram during official events, or would that violate Article 19 and 25? The context of this question is recently one of the states had made it mandatory to sing Vande Mataram in full stance and full song కూడా పాడారని చెప్పింది. కాబట్టి సరే, in that aspect, should the state legally require all citizens to sing Vande Mataram during official events, or would that violate Article 19 and 25? Article 19 is with respect to your freedom of speech and expression, and 25 right to freedom of religious conscience, profess, practice, propagate, right? ఈ నీకు నచ్చిన మతాన్ని ఆచరించి అవలంబించి ప్రచారం చేసుకునే హక్కు నీ అంతరాత్మ ప్రబోధానుసారం, ఇది ఆర్టికల్ 25 చెప్పింది. సో మనము ఈ ఆర్టికల్ 25 ప్రకారం లేదా 19 ప్రకారం మనము స్టేట్ని లీగల్గా ఎన్ఫోర్స్ చేస్తే అపోజ్ చేయొచ్చా అనేది క్వశ్చన్ సార్. వేర్ డస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ నేషనలిజం ఫైనల్లీ ఎండ్? అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ నేషనలిజం అనేది ఎక్కడ మనకి ఎండ్ అవుతుంది, అండ్ కల్చరల్ కోయర్సన్ ఎక్కడ బిగిన్ అవుతుంది? రీసెంట్గా ఉత్తరప్రదేశ్లో ఈ వందే మాతరం గీతాన్ని కంపల్సరీగా ఆలపించాలనే విధంగా ఒక అసెంబ్లీ తీర్మానం చేస్తామని చెప్పి ప్రతిపాదించారు. అలాగే ఒరిస్సాలో కూడా ఒక అసెంబ్లీ రిజల్యూషన్ చేశారు ఆల్రెడీ. ఈ వందే మాతరం కంపల్సరీగా పాడాలి, ప్రతి స్కూల్లోనూ ప్రతి అఫీషియల్ సెరమనీస్లోనూ పాడాలని చెప్పి రిజల్యూషన్ చేశారు. సో ఇదే ట్రెండ్లో ఇప్పుడు కొన్ని ఇతర రాష్ట్రాలు కూడా, సంథింగ్ లైక్ మన మహారాష్ట్ర లాంటి రాష్ట్రాలు కూడా ఇదే ట్రెండ్లో ఉన్నాయి. అంటే ఇటువంటి నేపథ్యంలోనే నేషనల్ లెవెల్ లాస్కి స్టేట్ లెవెల్ రిజల్యూషన్స్కి కొంచెం కాంట్రడిక్షన్ వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అంటే నేషనల్ సింబల్స్ ఆనర్స్ యాక్ట్ అని చెప్పి మనకి 1971లో చేయబడింది. ఆ చట్టంలో కానీ లేకపోతే 2015లో యూనియన్ హోమ్ మినిస్ట్రీ ఈ చట్టానికి సంబంధించి కొన్ని క్లారిఫికేషన్స్ ఇచ్చింది. ఆ రిజల్యూషన్లో కానీ, అంటే యూనియన్ హోమ్ మినిస్ట్రీ రిజల్యూషన్ 2015లో కానీ, లేకపోతే కేరళ హైకోర్టు విజయ్ ఇమాన్యుయల్ అనేటటువంటి ఒక కేసులో ఇచ్చిన తీర్పుని సుప్రీంకోర్టు కూడా సమర్థించడం జరిగింది. ఈ తీర్పుల్లో కానీ ఎక్కడ కూడా మనకి నేషనల్ యాంథమ్
ప్లే చేసినప్పుడు లేకపోతే నేషనల్ సాంగ్ పాడినప్పుడు తప్పనిసరి అనేటటువంటి కంపల్షన్ అబ్లిగేషన్స్ ఏమీ లేవు. అదేవిధంగా ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు నేషనల్ యాంథమ్ ప్లే చేస్తున్నప్పుడు సినిమా థియేటర్ అటువంటి చోట్ల లేచి నిలబడాలనే అబ్లిగేషన్ కూడా లేదు. సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి క్లారిఫికేషన్ ఏంటి అంటే మీరు నేషనల్ యాంథమ్ పాడేటప్పుడు లేచి నిలబడాల్సిన అవసరం లేదు, కాకపోతే దాన్ని అవమానించకండి అని చెప్పారు. మన దేశంలో పాకిస్తాన్ ప్రేమికులు కొంతమంది ఉంటారు, చైనా అభిమానులు చాలామంది ఉంటారు, అమెరికా అంటే నా హోమ్ల్యాండ్ అనే ఫీలింగ్లో ఉన్న ఇండియన్ సిటిజన్స్ కొంతమంది ఉంటారు. సో వీళ్ళకి జనరల్గా ఈ నేషనల్ యాంథమ్ ఎందుకు పాడాలి, ఈ నేషనల్ సాంగ్ ఎందుకు పాడాలి, మేము ఆ టైంలో మేమెందుకు నిలబడాలి, ఇలాంటి వెగటు పుట్టించే ఆలోచనలు కొన్ని ఉంటాయి. అంటే ఎందుకు వెగటు పుట్టించడం అంటే అది గొప్పతనం అనుకుంటారు, అట్లా ఫీల్ అవ్వడం, అది మేధస్సు అనుకుంటారు. లిబరల్ యాటిట్యూడ్, లెఫ్టిస్ట్ లిబరల్ ఐడియాలజీ, పూర్తిగా లెఫ్టిస్ట్ పూర్తిగా లిబరల్ ఇట్లా ఉన్నా కానీ పర్వాలేదు, లెఫ్టిస్ట్ లిబరల్ ఐడియాలజీ కలిసిపోవడం వల్ల అదొక మేధస్సు, తర్వాత ఒక ఇంటలెక్చువలిజం అని అనుకుంటారు. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ యూపీఎస్సీ అడిగే ప్రశ్నల్లో కూడా ఇలాంటి ట్రెండ్ మారుతుంది. ఏమనంటే ఏ రకంగా క్వశ్చన్ వచ్చేటటువంటి దానికి మనం రెస్పాన్స్ ఇచ్చేటటువంటి అవకాశం. ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో సుప్రీంకోర్టు కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ అనే పేరుతో ఇటువంటి కొన్ని విచిత్రమైన జడ్జిమెంట్లు ఇస్తుంది కొన్ని విషయాలు. కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ అంటే రాజ్యాంగపరమైన నైతికత, విచ్ మే కాంట్రడిక్ట్ విత్ కల్చరల్ మొరాలిటీ. సో ఇప్పుడు మన కుటుంబంలో ఈ లిబరలిజం, కుటుంబాల దగ్గరికి వెళ్తే లిబరల్ ఐడియాలజీ అనేది జనరల్గా ఉండదు. మన కుటుంబంలో ఒక పెద్ద ఉంటాడు, డాడీ ఉంటాడు, డాడీ చెప్పిన మాట యూజువల్గా పిల్లలు వింటారు, అండ్ భార్య విన్నట్టుగా నటిస్తుంది. మొత్తానికైతే అదే జరుగుతుంది, అంటే హెడ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ చెప్పేది జరుగుతుంది. అంటే యూజువల్గా వెన్ ఇట్ ఈస్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ దెర్ ఈజ్ నో డెమోక్రసీ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ ఆల్సో. ఎందుకంటే మన తండ్రి మనకి ఏదైనా ఒక విషయం చెప్పాడంటే అది మన ప్రయోజనాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే కదా చెప్తాడు, నిన్ను తొక్కేయడానికో నీ మీద పగబట్టు ఏది చేయడు. కాబట్టి ఆ నేపథ్యంలో ఏంటి, మన పేరెంట్స్ ఏవైతే మాటలు చెప్తారో అది మన ప్రయోజనం కోసమే, మన భవిష్యత్తు కోసమే. దాన్ని అప్రజాస్వామికం లేకపోతే ఇది నియంతృత్వం, పేట్రియార్కల్ డామినేషను, ఇటువంటి మాటలు చెప్పే వాళ్ళనే ఏమని అంటారంటే లెఫ్టిస్ట్ లిబరల్స్ అంటారు. కాబట్టి కుటుంబాల్లో ఆ లెఫ్టిస్ట్ లిబరల్ ఐడియాలజీ ఉన్నటువంటి కుటుంబాల్లో కూడా డెమోక్రసీ ఉండదు. వాళ్ళ పర్సనల్ ఫ్యామిలీస్లో వాళ్ళు కూడా ఏకపక్షంగానే నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఈ ఉదాహరణ ఎందుకు చెప్తున్నామంటే మరి ఈ సందర్భంగా కల్చరల్ డామినేషన్, కల్చరల్ డిక్టేటర్షిప్ అనేటటువంటి ఒక మాటను తీసుకొస్తున్నారు. ఇప్పుడు 20 సంవత్సరాలలో జర్మనీ 2 ప్రపంచ యుద్ధాల సమయంలో అత్యంత అభివృద్ధి చెందిన శక్తివంతమైన దేశంగా ఎదిగింది. ఎందుకు? ఈ కల్చరల్ ఐడెంటిటీ ఆధారంగానే. ఇటలీ అదే స్థాయిలో ఎదిగింది. మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఈ జర్మనీని కానీ ఇటలీని కానీ తొక్కేసినా కానీ ఏం చేశారు వాళ్ళు 20 సంవత్సరాల్లో మళ్ళీ శక్తిని పుంజుకున్నారు. ఏ రకంగా పుంజుకున్నారు? నేషనల్ ఐడెంటిటీస్ ఆధారంగానే పుంజుకున్నారు. అదే మనం అనుకునేటటువంటి లెఫ్టిస్ట్ ఐడియాలజీ ఏదైతే లిబరల్ ఐడియాలజీ ఉంటుందో వాళ్ళు మళ్ళీ దీన్ని నియంతృత్వంగా చూపించడం జరిగింది. ఆ ప్రజలకి, జర్మన్లు ఎవరికి కూడా ఇదేమీ వ్యతిరేకం కాదు, ఇటాలియన్స్ ఎవరికి కూడా ఆ ఇటలీలో ఉన్నటువంటి ఫ్యాసిస్ట్ ఐడియాలజీ వ్యతిరేకం కాదు. సో అప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల ప్రకారం అది అవసరం, అప్పుడున్నటువంటి ఆ యూరోపియన్ కండిషన్స్ ప్రకారం ఆ రకమైనటువంటి పద్ధతులు అవసరం. సో ఇటువంటి ఒక రాంగ్ నెరేటివ్ ద్వారా దేశభక్తి గురించి మాట్లాడడం అంటే దేశద్రోహంగా చిత్రించడం జరిగింది. ఇప్పటిదాకా దేశద్రోహం గురించి మాట్లాడితే అది ఫ్యాషనబుల్గా చిత్రీకరించారు. దేశద్రోహం ఎప్పుడు కూడా ఫ్యాషనబుల్గా ఉంటుంది చాలామందికి, అది కూడా పర్టికులర్గా రెబల్ ఏజ్ ఉండేటటువంటి అప్ టు 25 years వరకు ఉంటుంది. అలా చాలామంది ఈ రెబలియస్ యాటిట్యూడ్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి దేశానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే నువ్వు స్టైలిష్ పర్సన్, దేశానికి విరుద్ధంగా మాట్లాడితే నువ్వు ఐడియాలజికల్ పర్సన్, దేశభక్తితో మాట్లాడితే నువ్వు మూర్ఖుడివి, దేశభక్తి నేషనలిజం గురించి మాట్లాడితే నువ్వు ఆదర్శాలు లేనటువంటి వాడు అవుతుంది, ప్రోగ్రెసివ్ ఐడియాలజీ లేనటువంటి వాడు అవుతుంది. కాబట్టి యాక్చువల్గా భారతదేశాన్ని యునైట్ చేసింది జనగణమన కన్నా ఎక్కువగా వందే మాతరమే. వందే మాతరం అనేటటువంటి ఒక నినాదమే లేకపోతే 1905లో
స్వదేశీ ఉద్యమంలో కనుక ఆ నినాదాన్ని కనుక ఉపయోగించకపోతే లార్డ్ కర్జన్ చేసినటువంటి బెంగాల్ విభజన అప్పుడే అలా మిగిలిపోయింది. మళ్ళీ రీయునైట్ అయ్యేటటువంటి పరిస్థితి ఉండేది కాదు. కాబట్టి ఇది ఇప్పటికీ కూడా మనకి వార్ క్రైగా సార్ అన్నారు చూడండి, వార్ క్రైగా వందే మాతరాన్ని అని తీసుకుంటాం కానీ జనగణమనని అంతగా తీసుకోం. నేషనల్ యాంథమ్ అని చెప్పి మనకి డిక్లేర్ చేసిన 1975లో వందే మాతరం 100 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. 100 years అయింది 1975లో వందే మాతరం. కానీ ఏం చేశారు, నేషనల్ సాంగ్కి కాకుండా ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్లో నేషనల్ యాంథమ్ అనే పదం పెట్టారు. ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ఎవ్రీ సిటిజన్ టు రెస్పెక్ట్ ది నేషనల్ యాంథమ్. తప్పులేదు, నేషనల్ యాంథమ్ని గుర్తించడంలో కూడా తప్పులేదు. కానీ ఇండియన్ ఐడెంటిటీ, ఇండియన్ కల్చరల్ ఐడెంటిటీ ఏదైతే ఉందో ఆ కల్చరల్ ఐడెంటిటీ వందే మాతరానికి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇచ్చింది. అది మొదట్లో 2 స్టాంజర్స్, తర్వాత 6 స్టాంజర్స్, మళ్ళీ దాన్ని 2 స్టాంజర్స్గా తయారు చేయడం, ఇవన్నీ కూడా ఒక పొలిటికల్ కమ్యూనలిజంలో భాగంగా చేయబడినటువంటి అంశాలు 1937లో. జిన్నా అనే పాకిస్తాన్కి సంబంధించినటువంటి ఒక వ్యక్తి చేసినటువంటి బలవంతం కారణంగా 1937లో నెహ్రూ ఆధ్వర్యంలో జరిగినటువంటి కాంగ్రెస్ సమావేశంలో ఈ రకంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇది వందే మాతరంలో ఉన్నటువంటి 3, 4, 5, 6 స్టాంజర్స్ని ఎలిమినేట్ చేసి, ట్రంకేట్ చేసి ఓన్లీ మొదటి 2 స్టాంజర్స్ మాత్రమే ఉంచుదాం, 52 సెకండ్లు పడితే సరిపోతుందిలే అన్నట్టుగా పెట్టారు. సో అది ఇప్పుడు 150 సంవత్సరాలు అయింది. అంటే 1975లో దేర్ వాజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు గివ్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ రికగ్నిషన్ టు వందే మాతరం 100 years సందర్భంగా. ఇప్పుడు 150 సంవత్సరాలు అయింది. ఈ ఆపర్చునిటీని మిస్ చేసుకోకుండా వందే మాతరానికి కూడా ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ రికగ్నిషన్ అనేది ఇవ్వడం జరగాలి. అంటే ఈ నేపథ్యంలో, ఇప్పుడున్నటువంటి నేపథ్యంలో, ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కల్చరల్ డామినేషన్ అనే పదమో, లేకపోతే కల్చరల్ డిక్టేటర్షిప్ అనో, కల్చరల్ ఫోర్సిజం అనేటటువంటి పదాలు లెఫ్టిస్ట్ ఐడియాలజీ ఉండేవాళ్ళు ప్రమోట్ చేస్తున్నటువంటి పదాలు. మన సంస్కృతి పట్ల మనం గర్వించాలి. అది కొంచెం బలవంతంగా చేశారా, లేకపోతే బలవంతమైన ఎందుకంటున్నారు, ఇప్పుడు మన కల్చర్ని మనం గౌరవించకుండా ఉండడం కోసం గత 70 సంవత్సరాల నుంచి 60 సంవత్సరాల నుంచి చేసినటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగా మనం గురించి మనం చెప్పుకోవడం భయపడ్డాం, మొహమాట పడ్డాం, సిగ్గుపడ్డాం. మన కల్చర్ని గురించి మనం చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడినటువంటి పరిస్థితి. ఇప్పుడు దీన్ని గత 10 సంవత్సరాలుగా దీంట్లో ఈ ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తూ ఉంది. కాబట్టి ఈ కల్చరల్ ఫోర్స్, లేకపోతే కల్చరల్ డిక్టేటర్షిప్, కల్చరల్ డామినేషన్ అనేటటువంటి పర్స్పెక్టివ్ అనేది కూడా మారుతూ ఉంది. ఆ నెరేటివ్ అనేది మారుతుంది. కనుక రాజ్యాంగంలో ఏదైతే ఆర్టికల్ 19 ఉంది, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రకారం నీకు ఇష్టమైతే పాట పాడు, లేకపోతే లేదు. అండ్ రెండవది ఆర్టికల్ 25 ఉంది, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ కన్సైన్స్. ఆ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ కన్సైన్స్ ప్రకారం నువ్వు ఏదైనా మతాన్ని విశ్వసిస్తావా, విశ్వసించకుండా ఉంటావా, దానికి కూడా రాజ్యాంగం నీకు గుర్తింపు ఇచ్చింది, అది అవకాశం ఇచ్చింది. యూ కెన్ ఫాలో ఎనీ రిలీజన్ ఆఫ్ యువర్ చాయిస్ అండ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఫాలో ఎనీ రిలీజన్ ఆఫ్ యువర్ చాయిస్. ఆ అవకాశం కూడా ఉంది, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజన్. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ గ్యారంటీయింగ్ నాట్ ఓన్లీ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ రిలీజన్స్ బట్ ఆల్సో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజన్స్. మత సమానత్వం ఉంది భారతదేశంలో, అండ్ అదేవిధంగా మత స్వేచ్ఛ కూడా ఉంది. అండ్ ఆ మత స్వేచ్ఛని నీకు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. అది అయితే ఈ లిబరల్ జడ్జిమెంట్స్ కారణంగా ఏమవుతుందంటే నువ్వు ఎదుటి మతాన్ని కూడా విమర్శించవచ్చు అనే పర్స్పెక్టివ్ సుప్రీంకోర్టు తీసుకొస్తుంది. అండ్ ఇట్లా విమర్శిస్తూ ఉంటే మనకి ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు సపోజ్ మన పక్కింటి వాడు వచ్చి మన ఇంటికి వచ్చి తిట్టాడు అనుకో, మీ డాడీ మంచోడు కాదు, మీ మమ్మీ మంచిది కాదు, మీ జాతకాలే బాగాలేదు, ఈ రకంగా తిడితే నీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది? అంతా ఏదో మీ దయ, మీ అభిమానం కొద్ది ఇట్లా మాట్లాడుతున్నావు అంటావా నువ్వు? కడుపు మండిపోతుంది కదా, అని కొడతాం కదా. అలా కొడితే నా రాజ్యాంగ హక్కులు ఉల్లంఘించబడుతున్నాయని చెప్పి కూడా అంటుంటారు. అలా ఇలా దాడి చేస్తావు నువ్వు అని చెప్పి ఇప్పటిదాకా వచ్చినటువంటి నెరేటివ్. సో ఇప్పుడు మారుతూ ఉంది. కాబట్టి ఈ మారిన నేపథ్యంలో రాజ్యాంగం ఏదైతే ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ ఇచ్చిందో ఆ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ ఫాలో అవ్వాలి. అట్ ద సేమ్ టైం కల్చరల్ మొరాలిటీని కూడా ఫాలో కావాలి. సో యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అనే దానికన్నా ఇప్పుడు ఏది ఇంపార్టెంట్ అంటే డైవర్సిటీ ఇన్ యూనిటీ, డైవర్సిటీ విత్ యూనిటీ అనేది ఇంపార్టెంట్. నాట్ జస్ట్ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ, అది పాతది. ఇప్పుడున్నటువంటి ట్రెండ్ ప్రకారం ఏంటి అంటే డైవర్సిటీ విత్ యూనిటీ అనేది ఇంపార్టెంట్. కేవలం అంటే యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ ఎలాంటిది అంటే ఫ్రూట్ పంచ్ దృక్పథం అంటారు దాన్ని, ఫ్రూట్ పంచ్ పర్స్పెక్టివ్ అంటారు. 10 రకాల ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి, అన్నింటినీ జ్యూస్ చేసి
ఏం చేస్తావు, ఫ్రూట్ పంచ్ అంటాం. దాంట్లో అందరూ కలిసే ఉన్నారు, అన్ని ఫ్రూట్స్ కలిసే ఉన్నాయి, కానీ నీ ఐడెంటిటీ, నీ కల్చరల్ ఐడెంటిటీ ఏది? ఈ పలానా ఫ్రూట్ ఇది అని చెప్పి నువ్వు డివైడ్ చేయగలుగుతావా? ఇప్పుడు కావాల్సింది డైవర్సిటీ విత్ యూనిటీ. అంటే దీన్ని ఏమంటారు, ఫ్రూట్ సలాడ్ అప్రోచ్ అని అంటారు. ఒక బౌల్లో ఫ్రూట్ సలాడ్ ఉంటుంది. ఫ్రూట్ సలాడ్ వేసినప్పుడు ఆ బౌల్ ఈజ్ యునైటింగ్ ద పీపుల్. అందులో ఉన్న ప్రతి ఫ్రూటు స్పెసిఫిక్గా దాని ఐడెంటిటీ కలిగి ఉంది. ముస్లింలు వాళ్ళ ఐడెంటిటీ కలిగి ఉండాలి, క్రిస్టియన్స్ వాళ్ళ ఐడెంటిటీ కలిగి ఉండాలి, జొరాస్ట్రియన్స్ ఐడెంటిటీ ఉండాలి, హిందూ ఐడెంటిటీ వాళ్ళది వాళ్ళే. మనం సంస్కృతి పట్ల, ప్రతి ఒక్కరి సంస్కృతి పట్ల మనం గర్వించేటటువంటి విధంగా ఈ ఫ్రూట్ సలాడ్ బౌల్ అప్రోచ్లో ప్రస్తుతం ప్రపంచ రాజకీయాలు ఉంటున్నాయి. ప్రతి దేశం తన కల్చరల్ ఐడెంటిటీ కోల్పోకుండానే సమైక్యతతో కూడుకుని ఉంటుంది. ఈ కల్చరల్ ఐడెంటిటీ పోగొట్టుకోకుండా ఈ ఏదైతే వందే మాతరం లాంటి పాటలు ఉన్నాయో, సాంగ్స్ ఉన్నాయో, ఆ వందే మాతరం లాంటి సాంగ్స్ని పాడటం పాడకపోవడం అనేది నీ ఇష్టం, కాకపోతే వాటిని గౌరవించడం అనేది ఇంపార్టెంట్. అగౌరవపరచకూడదు అనే డైమెన్షన్లో సపోజ్ ఎథిక్స్ లాంటి పేపర్లో కనుక క్వశ్చన్ వస్తే ఆ రకంగా రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం నేను కంపల్సరీ ఫ్రూట్ స్టాల్కి వెళ్తే సార్ నాకు ఒక యూనిటీ అండ్ డైవర్సిటీ కావాలి అని అడుగుతాను, లేదా డైవర్సిటీ విత్ యూనిటీ కావాలి. సో మన అప్లికేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ చాలా బాగుంది సార్. ఇంకొక చిన్న వాల్యూ ఎడిషన్ అంటే ఈ లెఫ్ట్ అని మీరు డిక్టేటర్షిప్ ఇలా కొన్ని టర్మ్స్లో ఇప్పటివరకు నేను చూసిన వరల్డ్ వైడ్ కంట్రీస్ అన్నీ అయితే కొంచెం చదివాం కదా సార్, తప్పదు కదా చదవాలి కాబట్టి. మన కంట్రీస్ అన్నిట్లో లెఫ్ట్ లీనియన్స్ ఉన్న ఏ కంట్రీ అయినా డెమోక్రసీ ఉందా? ఎక్కడ లేదు అసలు. లెఫ్ట్ ఉండే ఎక్కడ డెమోక్రసీ లేదు సార్. లేకపోగా చైనాలో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ ఉంది, మామూలు తైమన్ స్క్వేర్ అని ఒక పెద్ద, అది పలకడానికి రాదు కదా సార్, అది తైమన్ స్క్వేర్ అని ఉంటుంది. దాని ప్రొనౌన్సియేషన్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఆ చైనీస్ వాళ్ళకి. అక్కడ రక్తపాతం ఎలా అంటే ప్రజలు డెమోక్రటిక్ రైట్స్ గురించి ఫైట్ చేస్తే అక్కడ యుద్ధ ట్యాంకులను పంపించి వాళ్ళని చంపితే 10,000 మంది అది అంటే మనం 10,000 వాళ్ళు ఏదో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నారు సార్. అది కొన్ని నెలల పాటు ఎంత కడిగినా పోక ఆ రక్తం దాని మీద చాలా కార్లు జారిపడి మనుషులు పడి యాక్సిడెంట్లు అయ్యి చచ్చిపోయారు మళ్ళీ కొన్ని వందల మంది. మిలిటరీ యుద్ధ ట్యాంకులు ఉంటాయి కదా, ఆ యుద్ధ ట్యాంకుల తోటి పేల్చేశారు స్టూడెంట్స్ తోటి కాదు, అటువంటి లెఫ్టిస్ట్ కంట్రీ. సో ఇండియాలో వేరే, ఇండియాలో లెఫ్టిస్ట్ లిబరల్. ఇంకొక గొప్ప విషయం, ఇందులో ఎక్కడ ఒక స్థిరమైన ఐడియాలజీ లేదు సార్. జనాలందరూ కన్ఫ్యూషనే. అంటే మార్క్సిస్ట్ అంటాడు, లెనినిస్ట్ అంటాడు, నెక్స్ట్ మళ్ళీ అందులో ఈ డిఫరెంట్ ఇజాలు వచ్చినాయి, ఏదైతే బోల్షివిక్ విప్లవం వచ్చింది, మెన్షివిక్లు వచ్చారు, వీళ్ళు కొట్టుకుంటారు. అవన్నీ కూడా మనకి కన్ఫ్యూషన్ చేస్తాయి. వీళ్ళ ఐడియాలజీలో వీళ్ళకి క్లారిటీ ఉండదు అనేది ఇప్పుడు మావోయిస్టులు అంటారు. ఇంకా అందులో ఒక ప్రాంతం నుంచి వస్తే మళ్ళీ నక్సల్బరీ నుంచి నక్సలిజం అంటాం. ఇంకా రెండో పాయింట్ నేను గమనించాను సార్, ఈ ఐడియాలజీకి ఇంక్లైన్ అయిన వాళ్ళు మన దేశంలో సామాన్య ప్రజలను చంపారు, పోలీసులను చంపారు, పొలిటీషియన్స్ని లీడర్స్ని చంపారు, బ్యూరోక్రాట్స్ని కిడ్నాప్ చేశారు, చంపారు. ఎప్పుడు ఈ నక్సలైట్ ఒక టెర్రరిస్ట్ని చంపడం నేను చూడలేదు సార్. ఈ దేశంలో వచ్చి బాంబులు పెట్టిన విదేశీయుని ఎప్పుడు ఈ నక్సలైట్స్ వ్యతిరేకంగా పోరాడిన వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను చూడలే. నక్సలైట్లు టెర్రరిస్టులు యూనిటీ ఉంటుంది. అదే అదేంటి నాకు అర్థం కాదు. అంటే ఇక్కడికి వచ్చి లుంబిని పార్క్లో గోకుల్ చాట్లో బాంబులు పెట్టి, పుల్వామాలో బాంబులు పెట్టి మన మిలిటరీని చంపేస్తూ మన సామాన్య ప్రజలను చంపేస్తున్న వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా ఫైట్ చేయాలి కదా మరి. వాళ్ళు దేశంలో ఏదైనా మంచి జరగాలంటే అంత మంచి చేసేవాళ్ళు మరి ఏ ఒక్క ఉగ్రవాదిని చంపినట్టు నేను ఎక్కడ చూడలే. అంటే మరి నక్సలైట్స్ ఎవరి కోసం పనిచేస్తున్నారు? ఈ దేశానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నారు అని. అంటే ఏ రకంగా ఆలోచించినా నాకు జస్టిఫై అవ్వలేదు నేను. ఎందుకంటే ఇనిషియల్లీ నాకు ఆ కార్ల్ మార్క్స్ ఆలోచన విధానం అద్భుతంగా నచ్చేసింది. హెచ్సిలో చదువుకునేప్పుడు సార్ ఆ పిహెచ్డి చేశాను నేను. ఆ బాలగోపాల్ గారి పుస్తకాలు బాగా చదివేశాను, చదివి నచ్చేస్తుంది. కానీ ఇంకోవైపు ఏమో ఈ సెక్యులరిజం అనే కాన్సెప్ట్ అసలు ఏది మాట్లాడనీరు, ఏది పలకనీరు. అంటే నేను ఇప్పుడు ఇవన్నీ చదివి నాకు లెఫ్ట్ ఐడియాలజీ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా, నచ్చినా కూడా ఎప్పుడైనా అది మామూలుగా జై శ్రీరామ్ అనే భావన ఏదైనా ఎవరన్నా అన్నారంటే అది మతోన్మాదం అనేవాళ్ళు. హెచ్సిలో ఇదే ఉండేది సార్.
అప్పుడు 2011-13 నా పీజీ. ఇప్పటికీ అదే. ఇప్పుడు కొంచెం మార్చే ప్రయత్నం. అంటే మరి నేను మక్కాకి వెళ్ళనాలా, లేకపోతే మదీనాకి వెళ్ళనాలా, లేకపోతే ఇజ్రాయెల్కి వెళ్ళనాలా? అక్కడ అన్నయ్యారు కదా ఎలాగో. మరి రాముడు ఎక్కడ పుట్టాడు? ఇక్కడే పుట్టాడు. ఎందుకని? ఏకపత్ని వ్రతుడు అన్నారు. ఇవన్నీ దానికి ఉన్నటువంటి క్వాలిటీస్. పితృవాక్య పరిపాలన అన్నారు. మరి అతనికి ఉన్న ఐడియాలజీని బట్టి, ఐడియల్స్ని బట్టే మరి ఆ సాంస్కృతిక వారసత్వం అనేది వచ్చింది. మరి ఇక్కడేం మాట్లాడడానికి వస్తుంది కదా. ఇక్కడ భూదేవి అనేది ఇక్కడే అనగలం, గంగా యమున ఇక్కడే అనగలం, ఇక్కడ పుట్టినటువంటి సాంస్కృతిక పదాలను ఇక్కడే మాట్లాడగలం, వేరే చోట మాట్లాడలేం. సో ఆ విధంగా నాకు ఆ కన్ఫ్యూజన్ నుంచి దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ సమ్ రీసెర్చ్. అక్కడి నుంచి వచ్చింది. రకరకాల థీరీస్ని ప్రపోన్ చేస్తూ మీరు అన్నట్టు ఈ జార్జ్ సోరోస్ ఆధ్వర్యంలో కొంతమంది ఇలా ఇక్కడికి వచ్చి మన రీసెర్చ్ సెంటర్స్, మన మీడియా వీటన్నిటిలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మనల్ని ప్రాపగేట్ చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేశారు. అది ఇండాక్ట్రినేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. నౌ దట్ ఈస్ వై వీ ఇనిషియల్లీ కాల్డ్ ఇట్ యాస్ డీకోలనైజేషన్ కల్చరలీ. సో సెకండ్ పాయింట్, టాగూర్ హూ రోడ్ నేషనల్ యాంథమ్, ఆయన జనగణమన రాశారు కదా, మనందరికీ తెలుసు. ఆయన హీ ఇనిషియేటెడ్ ద ట్రంకేషన్ ఆఫ్ వందే మాత్రం సార్. అంటే దాన్ని కుదించే ప్రయత్నం చేశారు. ట్రంకేషన్ ఆఫ్ వందే మాత్రం టు ప్రిజర్వ్ యూనిటీ ఇన్ 1937. అంటే వందే మాత్రం కుదించడం వల్ల ఐక్యత వస్తుంది అన్నారు ఆయన. నాకు అదేంటో కాన్సెప్ట్ అర్థం కాలేదు. వందే మాత్రం కుదిస్తే ఐక్యత వస్తుందా, వందే మాత్రం చదివితే దాని స్లోగన్ని మాట్లాడితే ఐక్యత వస్తుందా? ఇది ఆ మాట. నెక్స్ట్ సార్, డస్ రివర్సింగ్ ఏ ప్లూరలిస్ట్ కాంప్రమైజ్, అంటే ఈ బహుళత్వం అనే దాన్ని మనం రివర్స్ చేస్తే అది కాంప్రమైజ్ చేసుకుంటూ నేషనలిజంని రివైవ్ చేయొచ్చా? ఆ రీఓపెన్ వూండ్స్, అంటే మనం ఇలా ఈ వందే మాత్రం అనే భావాన్ని కనుక ఫుల్గా పాడాలి అని చెబితే జాతీయతా భావం అనేది మళ్ళీ పెరుగుతుందా, లేదా గాయాలను పెంచుతామా మనుషుల మధ్య? ఇది ఈజ్ కరెక్టింగ్ హిస్టరీ ద సేమ్ యాజ్ రీరైటింగ్ ఇట్. మనం చరిత్రని సరిదిద్దుదాం అనుకుంటున్నామా, లేకపోతే చరిత్రని తిరగరాద్దాం అనుకుంటున్నామా అనేది ఇక్కడ చిన్న డౌట్ వచ్చింది. మన ఠాగూర్ ఎప్పుడైతే 1937లో దాన్ని చేశారు కుది. చాలా ఇది దిస్ ఇస్ వెరీ ఇప్పుడు ఈరోజు జరిగే డిబేట్లో నేను అనుకుంటా దిస్ ఏ క్రక్స్ ఆఫ్ ది ఇష్యూ అంటాం. ఇది అర్థమైతే మనకు అన్నీ అర్థమైతే. ఇక్కడ 2 థీరీస్ ఉన్నాయి. కొద్దిగా ఇరిటెంట్గా ఉంది కొందరికి, కనుక కాంప్రమైజ్ అయితే ఇంక్లూజివ్గా ఉంటాం, కలిసి ఉంటాం. ఇది మంచి థాట్. ఇది ఎందుకు ఇబ్బంది పడుతున్న మనుషులను ఇబ్బంది పెట్టడం మంచిది కాదు ఎప్పుడు కూడా. కనుక ఇస్లాంను ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకు కొందరికి ఇది ఇరిటెంట్గా ఉంది అన్నప్పుడు పెద్ద మనుషులు ఏం చేస్తారు ఎప్పుడు కూడా, అదింత తీసేస్తే అయిపోయా కదరా అని బహుశా ఠాగూర్ లాంటి వాళ్ళు వీళ్ళు కొంతమంది కూర్చొని, ఎందుకంటే ఆయన మంచి రైటరు, మంచి సింగర్ అన్నీ కనుక ఎడిట్ చేశారు దాన్ని. అంటే ఆ 3 స్టాంజర్స్ 4 స్టాంజర్స్ అవుతున్నాయో మొత్తం 6 కదండి, 6లో 2 ఉంచారు, మిగతా అని తీసేశారు. దాంట్లో ఇంతకుముందు చెప్పిన విషయమే నేను జస్ట్ ఊరికే టచ్ చేస్తున్నా మీకు. అందులో ఏముంది అంటే ఇమేజరీ ఉంది. పోయిట్రీలో ఇంతకుముందు చెప్పిన ఇమేజరీ అంటే యూ ఇమాజిన్ సంథింగ్ యాజ్ సమ్వన్ ఆర్ పర్సానిఫికేషన్. ఇంతకుముందే నేను అన్నాను, పోయిట్రీలో అన్ని పోయిట్రీలో ఏముంటుంది అంటే, పోయిట్రీ అంటేనే దేనికి అంటే పోయిట్రీలో ఒక దమ్ ఉంటుంది. అంటే 10 పేజీలు ప్రోజ్ చెప్పే కన్నా ఒక 4 వాక్యాల్లో పోయిట్రీ చెప్పేస్తుంది. సో దాని ప్రత్యేకత. అందుకే వీ లవ్ పోయిట్రీ అండ్ వీ లవ్ సాంగ్స్ ఆల్సో. అందులో ఇవన్నీ వాడుతూ ఉంటారు, ఏది ఇమేజరీ ఇవన్నీ కూడా. కానీ ఈ ఇమేజరీలో ఏమైతుందంటే సంథింగ్ మైథలాజికల్ అనేది అనిపించింది చాలామందికి. ఇది నథింగ్ టు డూ విత్ మైథాలజీ అని చెప్పాను. దుర్గా, మా, సరస్వతి. సో ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే ఇమాజినేషన్ ఆఫ్ భారత్ మాత లైక్ దుర్గా పవర్ఫుల్ అని, ఇదంతా కూడా ఇమేజరీ. అయినా అందరికీ అర్థం కావాలి కదా ఇమేజరీ అంటే. చాలామంది ముస్లింలు బహుశా ఇబ్బంది పడుతున్నారేమో అనుకొని పాపం 1937 సంథింగ్ ఐఎన్సి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ మీటింగ్లో ఒక తీర్మానం కూడా చేశారు. ఇవి ఆయన్ని ఎడిట్ చేశారు, ఎవరు ఠాగూర్ ఎడిట్ చేశారు. అయితే ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే
దీనికన్నా ఏది మనకు మన క్యారెక్టర్, ఇండియన్ క్యారెక్టర్ ఏంది? ప్లూరలిజం ఈజ్ అవర్ క్యారెక్టర్. ప్లూరలిజం లేకపోతే ఇండియా లేదు అసలు. కనుక ఇంగ్లీష్లో ఒక ఇది ఉంది, వెరైటీ ఈజ్ బ్యూటీ అని కదా. సో ఈ వెరైటీని ఎప్పుడు ప్రమోట్ చేసింది భారత్. అది భాషలైనా ప్రమోట్ చేసింది, దేవుళ్ళను కూడా ప్రమోట్ చేసింది, కల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ను ప్రమోట్ చేసింది. ఫ్రీడమ్ ఈజ్ గివెన్ టు యూ అని. ఇది ఎంత కూడా లిబరల్ థాట్. ఇది యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఇది లిబరల్ థాట్. మల్టీలింగ్వలిజం ఈజ్ ఎ లిబరల్ థాట్. ఇది కనుక మల్టీ కల్చరలిజం ఈజ్ ఎ లిబరల్ థాట్. ఇది ఫ్రీడమ్ ఈజ్ గివెన్ టు యూ. కానీ ఈ థాట్లో ఇంతకుముందు సార్ చెప్పిన ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఇమేజరీ. అది కూడా ఏది ఫ్రూట్స్, సాలిడ్, ఇవన్నీ కూడా ఇమేజరీ. అలా మీరు ఇంద్రధనస్సు యొక్క బ్యూటీ చూస్తే సప్త రంగులు చాలా అందంగా ఉంటాయి. కానీ ఒకసారి చక్రము గట్టిగా తిరిగినప్పుడు వైటే కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ ది యూనిటీ. ఈ వైట్ లోపల 7 రంగులు ఉన్నాయి అనే ఒక అద్భుతం ఉంది అనేది. కనుక 7 రంగులు విడివిడి కాదు, ఈ వైట్ అనే ఒక కలర్లో భాగమే. దిస్ ఈజ్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ కల్చర్. దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోలేక నానా అవస్థలు పడుతున్నాం. అయితే ఎవరికైతే ఇరిటెంట్గా ఉంటుందో వాళ్ళకందరికీ కూడా మెల్లమెల్లగా సర్దుకోవడం నేర్పించింటే చాలా బాగుంది. ఇది నథింగ్ అగెనిస్ట్ యూ. అయినా సరే ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫీల్ లైక్ సింగింగ్, డోంట్ సింగ్. ఆల్రెడీ మన కాన్స్టిట్యూషనే చెప్పింది. కానీ ఇది మొత్తం మన స్వతంత్రానికి మూల మంత్రం ఇది. అదే మనకు స్వాతంత్రం తెచ్చిపెట్టింది. మీకు తెలుసా, ఇక్కడ ఆర్ట్స్ కాలేజీలో కూడా వందే మాత్రం రామచంద్రరావు గారు ఉండేవారు. నరసింహారావు గారి పీరియడ్లో వందే మాత్రం ఉద్యమం ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఆర్ట్స్ కాలేజీలో. వాళ్ళందరినీ సస్పెండ్ చేశారు. తెలంగాణకి హిస్టరీ ఉంది వందే మాత్రం గురించి. డోంట్ థింక్ మొత్తం కన్యాకుమారి వరకు ఈ వందే మాత్రం వైబ్రేషన్స్ ఇప్పటికి మీరు స్టడీ చేస్తే కనిపిస్తాయి. దెర్ ఈజ్ హిస్టరీ టు వందే మాత్రం, దెర్ ఈజ్ నో హిస్టరీ టు జనగణమన. జనగణమన దేనికి షూట్ అవుతుంది అంటే బ్రిటిష్ డ్రమ్స్కు షూట్ అవుతుంది చక్కగా. అది అనుకున్న గొప్ప క్వాలిఫికేషన్ అది. కానీ ఇది అట్లా కాదు. కనుక నేను ఏమంటున్నా అంటే ఇంత గొప్ప స్వతంత్రాన్ని తెచ్చిపెట్టిన యుద్ధ మంత్రాన్ని కట్ చేసుకోవాలి, వదిలేసుకోవాలి. ఇది కాంప్రమైజింగ్ ఏమైందంటే దీన్ని ప్రమోట్ చేసింది ఏది సపరేటిస్ట్ మైండ్ సెట్. నాకు ఇది పిల్లలను మీరు చూడండి, భుజగించే కొద్దిగా వాడు ఇంకా ఎక్కువనే చేస్తాడు. ఇట్లా చేస్తే వింటారు వీళ్ళు అంటే అట్లనే చేస్తుంటారు. కాదు, కలిసి బ్రతికేది ఉంది. ఇప్పుడు 37లో కాంప్రమైజ్ అయిన తర్వాత ఏదైనా గాంధీ లాంటి పెద్దలు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కనుక అరే కలిసి ఉందాం రా బాబు అనుకునే కలిపిన మంచి ఉద్దేశమే. కానీ 47 వచ్చేసరికి ఏమైంది? డిమాండ్ దేశాన్నే విడబట్టే పరిస్థితి వచ్చేది. ఇట్స్ నాట్ వన్ సాంగ్, యునో. అక్కడ ఒకే ట్రంకేట్ చేసావు, బట్ నేషన్ హ్యాస్ బీన్, కంట్రీ హ్యాస్ బీన్ ట్రంకేటెడ్. వేర్ ఈజ్ ది ఎండ్ టు ఇట్? పోయింది ఏదో పోయింది, 2 దేశాలు ముక్కలు అయిపోయినా తర్వాత అయినా మనం కలిసి ఉన్నామా? ఆల్వేస్ పించింగ్. ఇది ఎంతకాలం ఇది? ఎలా కలిసి ఉండాలి, ఎలా ఒకరి కోసం ఒకరం మనము కాంప్రమైజ్ కావాలి, ఇది ఇంపార్టెంట్ కదా. ఇది నేషన్. నేను చెప్పిన వెరీ బిగినింగ్ వర్డ్ ఇది గ్రూమింగ్ ది నేషన్ ఉంటుంది కదా. ఈ జాతిని మనం పెంచి పెద్ద చేసేటప్పుడు ఏ విలువలు ఇవ్వాలి వీళ్ళకు అన్నప్పుడు, టర్కీలో ఏదో జరిగితే అప్పుడు దానికి గాంధీ గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఎందుకంటే ముస్లింలు అందరినీ ఉద్యమంలో కలుపుకోపోవాలంటే అది టర్కీకి మనకి ఏం సంబంధం చెప్పండి ఖిలాఫత్ మూమెంట్లో? అంటే మిస్టేక్స్, చరిత్రలో జరిగిన మిస్టేక్స్ ఎటువంటివి అంటే బాగా అర్థం చేసుకుంటే ఉద్దేశమేమో కలిసి ఉందాం, కలిసి బతుకుదాం, కలిసి చద్దాం, ఇక్కడే పుట్టాం అనేది ఉద్దేశం. కానీ జరిగింది ఏంది? సపరేషన్ ప్రమోట్ చేస్తా పోయి కోరికలు ఎక్కువైపోయి చివరికి పోతే పోన్లే ఇదేం గీతమే కదా కట్ చేస్తాం, పోతే పోయిందిలే 2 ముక్కలే కదా పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ కదా కట్ చేస్తాం. వేర్ ఈజ్ ది ఎండ్ టు ఇట్? అట్లా కాదు కదా, కలిసి ఉందాం.
ఎట్లయితే కలిసిందా అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా. ఇది బేసిక్ థింగ్. ఇది అందుకే నేను అన్నది క్రక్స్ ఆఫ్ ది ఇష్యూ అంతా కూడా ఇక్కడే ఉంది. కనుక రాజ్యాంగం చాలా బాగా చెప్పింది, నో నో నో, యూ హ్యావ్ ఫ్రీడమ్. ఫ్రీడమ్ ఈజ్ ఫస్ట్. యూ సింగ్ ఇట్ ఆర్ యూ డోంట్ సింగ్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం, యు ఆర్ ఎట్ లిబర్టీ. బట్ అపోజింగ్ ఇట్ కంప్లీట్గా టూత్ అండ్ నెయిల్ ఉండనేకూడదు. వాట్ ఈస్ దిస్? ఈ కల్చర్. ఇంకోటి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈరోజు ఏ నేషన్కు ఆ కల్చర్ హెరిటేజ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. నేను ఇంతకుముందు చదివి అర్థం చేయించాను మీకు. అందుకే వీ అంటే ఎవరము, ఎవరికి మనము వారసత్వము, మన వారసత్వం, మన ఐడెంటిటీ ఏంది, అదే పోయింది అనుకోండి. నేను కొన్ని కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కలనైజేషన్, డీకలనైజేషన్ వర్డ్స్ లాంటివి వాడారు కదా. వీఆర్ ఆల్ కలనైజ్డ్ పీపుల్ మెంటల్లీ. మనం అందరం కూడా ఎంత కలనైజ్డ్ అని నేను 100 ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పగలను నేను. కానీ బట్ 1-2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పి మీకు నేను క్లోజ్ చేస్తాను. ఉదాహరణకు కల్చరల్ పార్ట్కు రిలీజన్ వేరే, కల్చర్ ఈజ్ డిఫరెంట్. కల్చరల్ అనేది ప్రాక్టీసెస్ ఉంటాయి, కొన్ని సెంటిమెంట్స్ ఉంటాయి దాంట్లో. కల్చర్లో సెంటిమెంట్ ఉంటుంది, నథింగ్ టు డూ విత్ గాడ్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఏ దేశమైనా తన కల్చర్ను పోగొట్టుకోదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. అన్నీ కాంప్రమైజ్ అవుతాయి. కానీ కల్చర్ దగ్గర కాంప్రమైజ్ కాదు. వాళ్ళ కల్చర్ వాళ్ళకు ఉంటుంది అంతే. ఉదాహరణకు ప్రపంచాన్ని మనం చూసే విధానంలో వసుదైక కుటుంబకం అంటాం. దిస్ ఈజ్ అవర్ కల్చర్. ప్రపంచమే ఒక కుటుంబం అని. అందుకే ఈ లిబరల్ థాట్ మనది అని అంటున్నాను నేను. అయితే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్లో ఒక ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ ఉంది, దీన్ని ఓపెనింగ్ చేయాలి. సార్ను మన ముఖ్య అతిథి ఓపెన్ చేయండి అని మనం అందరము, ఇది కాలేజ్ అనుకుందాం, గవర్నమెంట్ కాలేజ్. ఈ రూమ్ కొత్తది కట్టారు, ఓపెన్ చేయాలి. సార్ రిబ్బన్ కట్ చేశారనుకోండి, రిబ్బన్ కట్ చేస్తే ఓపెన్ అయిపోయింది. చాలా అందరం చప్పట్లకు వెళ్తాం, చాలా ఆనందపడతాం. ఓపెనింగ్ అయిపోయింది, ఫోటో కూడా తీస్తాం, పత్రికలకు వేస్తాం. అలా కాకుండా నేను ఏమన్నానంటే, ఇక్కడ అందరం కూర్చున్నాము, ఈ రూమ్ ఓపెనింగ్ ఒక లైటింగ్ ది ల్యాంప్తో స్టార్ట్ చేసామనుకో, అయ్యి ఏం సార్ ఇది రిలీజియస్ అని అనిపిస్తుంది మనకు. ఇది మైండ్ సెట్ ప్రాబ్లం. ఇది లైటింగ్ ది ల్యాంప్ అనేది రిలీజియస్. ఎందుకంటే భారతదేశంలో మెజారిటీ ప్రజలు హిందువులు కనుక హిందువులకు ప్రాక్టీస్ ఉంది, ఏదైనా ఒక గొప్ప కార్యం జరిగితే లైట్ వెలిగించాలి. సపోజ్ యూరోప్లో లైట్ ఆర్పేయాలి, ఉఫ్ అని ఆర్పేసి హ్యాపీ బర్త్డే అంటాం. అది వాళ్ళ కల్చర్. అది కేక్ కట్ చేయడం వాళ్ళ కల్చర్. అది ఈ మధ్యకాలంలో మనం ఏది గొప్ప ప్రోగ్రాం జరిగినా కేక్ కట్ చేసి అందరం ముఖానికి రుద్దుకుంటే అది చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఇది సెక్యులర్. వీ ఫీల్ దట్ ఇట్ ఈజ్ సెక్యులర్. లైటింగ్ ది ల్యాంప్ ఈజ్ సంథింగ్ ఫండమెంటల్, సంథింగ్ రిలీజియస్. నో నో నో, ఇవి ప్రాక్టీసెస్ ఈ దేశంలో. ఉదాహరణకు ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ రోజు నేను ఈ మధ్యలో ఫ్రిక్షన్ స్టార్ట్ అయింది అక్కడక్కడ. కొందరు ప్రిన్సిపాల్ వచ్చి టెంకాయ కొట్టిండు అనుకో, గాంధీ బొమ్మ ఉంటే కొడుతుంది, అరే టెంకాయ కొడితే ఎవరే అని 10 మంది వస్తారన్న. అది టెంకాయ కొట్టడం అనేది తరతరాల ప్రాక్టీస్. ఇది ట్రెడిషనల్, నథింగ్ టు డూ విత్ రిలీజియన్. దేర్ ఆర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఐ గో ఆన్ టెలింగ్ యూ. ఇటువంటి చెప్పాలంటే చాలా విషయాలు ఉంటాయి. షాంపెయిన్ వేసుకొని మీద వేసుకుంటే అది సెక్యులర్, రైట్? కానీ దీపం వెలిగిస్తే అది ఫెనటిక్, ఫండమెంటల్, లేకపోతే రిలీజియస్. సో ఇలా మీరు ఈ దేశంలో ఈ మట్టి కారణంగా, 100 ఏళ్ల ప్రాక్టీసెస్ కారణంగా దేర్ ఆర్ సమ్ ప్రాక్టీసెస్ దే లుక్ లైక్ రిలీజియస్ బికాస్ మెజారిటీ పీపుల్ ఫాలో ఇట్. అది శాపం కాకూడదు, అట్లయితే కష్టమవుతుంది. ఈ సెక్యులర్ అనే పదమే మన మైండ్ సెట్ను భ్రష్టు పట్టించింది. ఆల్ ఇంక్లూజివ్, ఏది సర్వధర్మ సమభావన, ఇది మన సెక్యులరిజం. అందుకే అంబేద్కర్ రాయలేదు రాజ్యాంగంలో మొదట. మీరు బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇంకా మీరు అంబేద్కర్ అయితే ఈ దేశంలో రెబెలే కదా, అతన్ని మించిన రెబెల్ ఎవరైనా ఉన్నారా? అంటరాంతనం మీద వీటి మీద ఫైట్ చేసినటువంటి మహానుభావుడు కదా, ఈ దేశం మీద ఫైట్ చేశారు. కనుక బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, కానీ డోంట్ థింక్ అంత రెబెల్, నా జాతిని ఇంత దూరం పెట్టి పారేశారు, దూరంగా ఉంచారు దుర్మార్గులు. కోపం ఉంది, నేను
నేను పుట్టడం నా చేతిలో లేదు, చావడం మాత్రం నేను హిందుత్వంలో చావను అని బుద్ధిజం తీసుకున్నాను. అంత రెబెల్ ఆయన. బట్ ద అండర్స్టాండింగ్ ఇండియాలో ఏ తేడా లేదు. ఈ అండర్స్టూడ్ ఇండియా ప్రాపర్లీ. సపరేషన్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ, 2 నేషన్ థియరీ, 2 జాతులు కలిసి ఉండలేవు. ముస్లిం అనేది ఒక జాతి అనుకున్నాడు జిన్నా. కాదు, ఇక్కడ అందరం కలిసి ఉన్నదే ఇది ఒక జాతి అని మనం చెప్పాం. పోయి వెంటనే పాకిస్తాన్ పెట్టుకున్నారు, అది ఇస్లామిక్ కంట్రీగా డిక్లేర్ చేసుకున్నారు. బంగ్లాదేశ్ తర్వాత వాళ్ళకి పాపం ఇబ్బంది అంటే యుద్ధం చేసాం మనం, చేస్తే వాళ్ళు ఇస్లామిక్ కంట్రీ అయిపోయారు. డెమోక్రసీ ఎక్కడ లేదు. నేషన్ను అర్థం చేసుకో. నేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్, రిలీజన్ ఈజ్ డిఫరెంట్, నేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్, లాంగ్వేజ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. నేషన్ ఈజ్ నథింగ్ టు డూ విత్ లాంగ్వేజ్ అండ్ రిలీజియన్. పని మిస్అండర్స్టాండింగ్ జరిగిపోయింది దేశంలో. భవిష్యత్తులో జరగొద్దు కదా ఇది. ఇంకో దేశాన్ని చేసుకోవద్దు కదా మనము. ఇంకో 10 దేశాలుగా ముక్కలైదామా ఏంది? కనుక కలిసి ఉండడము నేర్చుకోక తప్పదు. మనము కల్చరల్ వన్నెస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. అవర్ వన్నెస్ ఈజ్ కల్చరల్ వన్నెస్. వీఆర్ వన్ నేషన్, వన్ పీపుల్, వన్ కంట్రీ. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. మనల్ని మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలంటే, మనము ఒకే జాతి, ఒకే ప్రజ, ఒకే దేశం మనం. కానీ బ్యూటీ ఏంటంటే భిన్న భాషలు, భిన్న ఇవి డ్రెస్సింగ్, భిన్నమైన జీవన పద్ధతులు ఉంటాయి మనకు. కలర్ అన్నిట్లో, హైట్స్లో అన్నిట్లో తేడా ఉంటాం. ఒక ఆయన కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి అన్నాడు, నార్త్ ఈస్ట్లో వాళ్ళు చైనా లాగా ఉంటారు, వీళ్ళు ఇట్లా ఉంటారు, సౌత్ వాళ్ళు ఇట్లా ఉంటారు, ఆఫ్రికన్ లాగా ఉంటారు. పిచ్చి మాటలు మాట్లాడు ఒక మీద. అందరం ఇలా ఉంటాం కానీ అందరం భారతీయులు. ఇది ఈ దేశం యొక్క గొప్పదనం. అండర్స్టాండింగ్ ఇండియా అన్ననే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. దెర్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ యువర్ కంట్రీ, యువర్ ఓన్ కంట్రీ, ద బ్యూటీ ఆఫ్ యువర్ కంట్రీ. కనుక ఈ మధ్యకాలంలో న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ వచ్చాక ఇదేమంటాము, భారతీయ భాషా పరివార్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ డెవలప్ అయ్యి, ఆల్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ ఇంక్లూడింగ్ ఉర్దూ, ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఉర్దూ ఈజ్ అవర్ లాంగ్వేజ్, ఇండియన్ లాంగ్వేజ్. కనుక భారతీయ భాషలన్నీ కూడా ఒక కుటుంబం, ఇది వన్ ఫ్యామిలీ. కనుక మీరు బార్డర్కి వెళ్ళండి, ఎక్కడన్నా ఈ సదాశివపేట లేకపోతే కర్నపోతే అక్కడ మరాఠీ ఉంటారు, లేకపోతే మనం ఉంటారు, లేదా కన్నడ బార్డర్ కన్నడ ఉంటారు, మన వాళ్ళు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. కొన్ని గ్రామాలు ఉంటాయి, మీరు చూడండి తెలంగాణలో ఉంటాయి, మీరు ఆ ఉట్కూరు దాటి కొద్దిగా పోతే తెలంగాణలో ఉంటాయి, పేరుకు కన్నడనే మాట్లాడుతారు అందరు. ఆడ కొందరు తెలుగు మాట్లాడుతుంటారు. ఏ రోజు ఫ్రిక్షన్ లేదు ఈ దేశంలో, గొడవలు లేవు, ఏం లేవు. కనుక పిల్లని ఇచ్చుకుంటారు, అక్కడి నుంచి కర్ణాటక నుంచి ఇక్కడ అమ్మాయి వస్తుంది, అక్కడ పోతారు, ఆమె వచ్చి ఇక్కడ అన్ని కన్నడ మాట్లాడుకుంటే మెల్లె తెలుగు మాట్లాడుతుంది. ఇది మన బలము. మీరు తెలుసా మీకు, హైదరాబాద్ కాస్మోపాలిటన్ కల్చర్లో బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ హైదరాబాద్ ఏంది అంటే, ఊర్లలో నుంచి పాలమ్ముకునే వాళ్ళు వస్తారు కదా, పాపం చాలామంది ఆటో డ్రైవర్ ముస్లిమ్స్కి తెలుగు రాకపోతే వీడు వెంటనే దాంట్లోకి జంప్ అవుతాడు, ఇదే ఉర్దూ వచ్చినట్టు, ఇద్దరు నై ఉదర్ ఉదర్ ఇద్దరు అని అంటుంటాడు ఏదో అంటే. అవతలి వాడు బాధపడకూడదు. మనకు ఇంగ్లీష్ వాడు వచ్చి మీ గ్రామంకి వస్తే కూడా అందరు చుట్టుముట్టి నో దిస్ దట్ అని అంటాడు. మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడరు అంటే 2 మాటలు మాట్లాడాడు. బికాజ్ వీ కాంట్ బేర్ అదర్స్ని మనం ఇబ్బంది పెట్టాలని ఉండదు మనకెప్పుడు, మనమే ఇబ్బంది పడతాం. దిస్ ఈజ్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. దెర్ ఆర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. కానీ వీఆర్ మిస్అండర్స్టూడ్, వీఆర్ కంప్లీట్లీ మిస్అండర్స్టూడ్. అని బయటి వాడు మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లం లేదు. నేనేమంటున్నాం, మనల్ని మనమే మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాం. చాలా గిల్టీ ఫీల్ అవుతాం మన గురించి మనం మాట్లాడటం. ఏమున్నాయి ఇన్ని భాషలు, ఇన్ని కులాలు, ఏం భారత్ ఇది అని గిల్టీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం మనం. చాలామందికి మన బలం ఏంటో మనకు తెలియదు. మీకు విన్స్టన్ చర్చిల్ ఇండియాకు ఫ్రీడమ్ ఇచ్చినప్పుడు డెమోక్రసీ 10 days కూడా ఉండరు వీళ్ళనే అన్నాడు. మొదటి ఎన్నికలు కూడా జరగవు వీళ్ళ దగ్గర అని చెప్పి. మొదటి ఎన్నికలు కూడా జరగవు. ఇంత ఇల్లిటరేట్ కంట్రీ, ఇల్లిటరేట్ మాసెస్ ఉన్న కంట్రీ, ఇంత ఇగ్నోరెన్స్ ఉన్న కంట్రీ. అసలు ఆ ఇగ్నోరెన్స్, ఆ ఇల్లిటరేట్సే లైన్లో నిలబడి కొట్టేస్తారు. డెమోక్రసీ ఈరోజు సర్వైవ్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ దోస్ పీపుల్, బికాస్ దే ఆర్ కల్చరల్లీ స్ట్రాంగ్. యు ఆర్ నాట్ స్ట్రాంగ్,
దెన్ ఈజ్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ కలనైజ్డ్. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, రిబ్బన్ కట్ చేస్తే నీకు మంచిగా అనిపిస్తుంది. ఆ ఊరోళ్ళకి అట్లా అనిపించదు. రిబ్బన్ ఏంది రా అంటాడు. జ్యోతి ప్రజ్వలనం చేస్తే మనకి హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే కల్చరల్లీ ఈజ్ స్ట్రాంగ్, బట్ యు ఆర్ డైల్యూటెడ్, యువర్ మైండ్ ఈజ్ డైల్యూటెడ్. అందుకే ఇన్ఫీరియర్ కాంప్లెక్స్తో చచ్చిపోతున్నాం మనమంతా కూడా. ఇన్ఫీరియారిటీ ఎంత ఉంది మన లోపల అంటే, ఇంగ్లీష్ రాకపోతే వెధవ. బీయింగ్ ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ నేను చెప్తున్నాను. నీ మైండ్లో ఉంది, నీ ఒంట్లో ఉంది, ఇంగ్లీష్ రాకపోతే వెధవ అని నువ్వే అనుకుంటావు వెధవని. నేను ఎంత ఎంత టూ మచ్ ఇది. ఇంకోటి తెలుసా, ఇంగ్లీష్ వరల్డ్ వైడ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. ఎవరంటే నాకు భయం అవుతుంది. వరల్డ్ వైడ్ లాంగ్వేజ్, గ్లోబల్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, నేను గూగుల్ కొట్టు. గూగుల్ ఉంది కదా, కొడితే 900 కోట్లు మొత్తం జనాభా. ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ ఎంత అండి? 200 crores కూడా లేరు. 200 చైనీస్ వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ. మ్యాండరిన్, బెంగాలీ కూడా చాలా ఎక్కువ, దగ్గర అంత ఉంది. సుమారుగా ఒక 60 కోట్లు 70 కోట్లు ఉన్నారు బెంగాలీ. కనుక మన హిందీ ఇంకా ఎక్కువ. ఇన్ని భాషలు పెట్టుకొని భూమి మీద ఏ ఒక్కడు కూడా మాతృభాషలో పీజీ రీసెర్చ్ వరకు మాతృభాషలో చదవరు ఇంగ్లీష్లో. ఒక్క అమెరికా ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి కొద్దిగా, ఇంగ్లాండ్ ఇలాంటి, యూకే ఇలాంటివి. కానీ చైనీస్ ఇంగ్లీష్లో చదువుతారా? జర్మన్స్ ఇంగ్లీష్లో చదువుతారా? జపాన్ చదువుతారా? ఏ కంట్రీ చదువుతారా చెప్పండి? మీరు గూగుల్ కొట్టండి. టాప్ 20 కంట్రీస్ జీడిపి ఉన్న కంట్రీస్ మీరు చూస్తే మాతృభాషలో హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడెక్కడ రీసెర్చ్ కూడా చేస్తున్నారో వాళ్ళ జీడిపి టాప్ ఉంది. మన జీడిపి అంత ఇదిగా లేదు. కన్ఫ్యూజ్డ్ నేషన్ మనం అంతా కూడా. వీఆర్ ఆల్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ట్యాగూర్కు లాస్ట్ ఇది వచ్చింది, ఏంది, నోబెల్. అది బెంగాల్లో రాసినందుకు వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం మాతృభాషలో ఎవరం రాయలేము. మీ ఇంట్లో ఈనాడు ఉంటే చదువు నాకు తెలుసు. హిందూ మాత్రమే చదువుతారు మీరు అందరు. ఈనాడు చదవనీకి రాదు మీకు, మాతృభాషను చదవనీకి రాదు మీకు. కన్ఫ్యూజ్డ్ నేషన్ మనమంతా కూడా. మాతృభాషను కోల్పోతే ఏం కోల్పోతారు తెలుసా మీకంతా? సింపుల్గా మాట చెప్పనా, థింకింగ్ను కోల్పోతారు. మదర్ టంగ్ ఈజ్ థింకింగ్ లాంగ్వేజ్. ఆల్వేస్ యూ థింక్ ఇన్ యువర్ మదర్ టంగ్. 45 years back, my students, 2 brothers, one studied in Usmania University, medicine, Usmania Medical College, one in REC, Warangal, engineer. Both brothers. వెరీ అంటే చాలా నా రూమ్లో ఉండి చదువుకున్న పిల్లలు. 40 years ముందు వెళ్ళారు, అక్కడే యూఎస్లో ఉంటారు. అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతుంటారు. తెలుగు సరిగా మాట్లాడడానికి రాదు. నేను ఒక క్వశ్చన్ వేశాను, అరే అందరు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, మీరు ఈ 40 ఏళ్లలో ఎప్పుడైనా తెలుగులో కాకుండా కళలో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడారా అన్నాను నేను. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. కళలో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడే, ఎందుకంటే మనకి తెలుగే రాదు మాట్లాడానికే. తెలుగువాడు ఇక్కడ పుట్టాడు పెరిగాడు, చాలా దీంట్లో నుంచి యాదవ కుటుంబం నుంచి వచ్చారు. గవర్నమెంట్ స్కూల్ నేర్పారు, గవర్నమెంట్ కాలేజీలో చదువుకున్నారు, జూనియర్ కాలేజ్, కొత్తగూడ జూనియర్ కాలేజ్. అయితే వాడు ఇద్దరు కూర్చొని వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంతా కూర్చొని తీర్మానం చేసి చెప్పారు నాకు, నెవర్ ఇట్ హ్యాపెండ్ సార్, నెవర్ ఇట్ ఇన్ డ్రీమ్లో నేను ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడలేకపోయినా, మాట్లాడకపోతే భయం వేసి లేస్తారు. ఓన్లీ అని సాఫ్ట్వేర్ ఆల్రెడీ అమ్మ ఫిక్స్ చేసి ఉంటుంది. ఎందుకంటే థింకింగ్ అనేది ఎప్పుడు మదర్ టంగ్లో జరుగుతుంది, కనుక నువ్వు తెలుగులో జరుగుతుంది. డ్రీమ్ కూడా అంతే, తెలుగులోనే జరుగుతుంది, ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్లో జరగదు. డ్రీమ్ మీరు థింకింగ్ లాంగ్వేజ్ని చంపేస్తే మీ ఐడియాస్నే చంపేసినట్టు. అందుకే మీరు అమెరికాకు ఇక్కడికి సిలికాన్ వ్యాలీలో అన్నిట్లో పనిచేస్తున్నారు మనోళ్ళని గొప్పగా చెప్తుంటారు. సీఓలు అందరూ మన వాళ్ళే, కానీ మన వాళ్ళు పెట్టలేదు ఈ కంపెనీస్ ఏవి కూడా. ఇంకో కంపెనీ కింద సీఈఓకి పని చేయాల్సిందే. ఎందుకు అని అంటే అంత థాట్ ఉండదు. నోబెల్ మనకు రావు, ఆగిపోయినాయి. ఇన్నోవేషన్ ఆగిపోయింది, రీసెర్చ్ ఆగిపోయింది. ఎందుకంటే చంపేశాం, మదర్ టంగ్ చంపేశాం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇష్యూస్. కొలనైజ్డ్ మైండ్తో ఉన్నాం మనమంతా కూడా. అందుకే ఎవ్రీథింగ్ లుక్స్ టు బి ఇన్ఫీరియర్. ఇంతగా చెప్తే కూడా నేను అరే ఇదేది వసుదైక కుటుంబకం అనేది ఒక బ్రాడ్ కాన్సెప్ట్, గ్లోబ్ ఈజ్ ఎ ఫ్యామిలీ అనే ఇంత బ్రాడ్ కాన్సెప్ట్ అయితే ఏదో చెప్పింటే ఎవడో చెప్పింటాడు అని అనిపిస్తుంది మనకు. ఇది గొప్ప థాట్ లాగా అనిపించదు. లాస్ట్ 1 word చెప్పి క్లోజ్ చేస్తా. షికాగోలో బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఆఫ్ అమెరికా అని అన్నాడు. ఇదంతా మనం చదివాను, నేను చెప్పడం లేదు. దేర్ వాజ్ ఏ స్టాండింగ్ ఓవేషన్ కదా. వై స్టాండింగ్ ఓవేషన్? సోదరి మండలారా, నేను ఉపన్యాసం స్టార్ట్ చేసిన, మీరు చప్పట్లు కొడతారా? ఇది
ఎందుకంటే మీకు కొత్తది కాదు, ఇది ప్రతి ఒక్కడికి అట్లనే మాట్లాడతారు. చదువురాను మాట్లాడమంటే కూడా అలానే మాట్లాడతారు. ఎందుకంటే ఇంటి ముందర ఉన్న వాళ్ళందరినీ సోదరులు సోదరీమణులుగా చూసే జాతీయ లక్షణం ఇది. ఇది జాతీయ లక్షణం, మన లక్షణం ఇది. కానీ అమెరికా వాడిని కూడా సోదరుడుగా క్లోజ్ టు హార్ట్. అమెరికా వాడిని ఏమన్నాడు? బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఆఫ్ అమెరికా అని. అమెరికా సోదరీమణుల, అది ఇట్ ఈస్ బియాండ్ దర్ ఇమాజినేషన్. ప్లీజ్ మైండ్ ఇట్. వారే దేశాన్ని వాడిని పట్టుకొని వాళ్ళు లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ అని అంటారు. ఎక్కడ తగలదు, ఒంటికే తగలదు, గుండెకి తగలడం తర్వాత విషయం. ఇది ది కల్చరల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఇండియా. ప్లీజ్ ట్రై టు ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్ అండ్ యువర్ కల్చర్, యువర్ నేషన్. యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఎక్సలెంట్ ఎన్లైటనింగ్ ఆస్పెక్ట్ సార్. యాక్చువల్లీ మనం సార్ చెప్పిన దాంట్లో మేజర్ ఇన్ఫరెన్స్ హియర్, నేషన్ which has a strong cultural integrity can never be disintegrated, and it is impossible for anyone to balkanize it. For example, మనకి 1991లో యుఎస్ఎస్ఆర్, యూనియన్ ఆఫ్ సోవియట్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్, 15 మళ్ళీ తిరిగి 1917లో బోల్షిక్ విప్లవం తర్వాత వాళ్ళు కలిసిన వాళ్ళు కాస్త మళ్ళీ విచ్ఛిన్నమయ్యారు. లాత్వియా, లిథువేనియా, ఎస్తోనియా, ఆర్మేనియా, అజర్బైజాన్, కజకిస్తాన్, ఉజ్బెకిస్తాన్, తుర్క్మెనిస్తాన్, తజకిస్తాన్, ఇలా అన్ని కంట్రీస్గా విడిపోయింది ఈరోజు. దానికి ముందు మనము బాల్కనైజ్ అనే పదం వాడింది ఎక్కడంటే బాల్కన్ నేషన్స్ అని. చెకోస్లోవేకియా, అక్కడి నుంచే కదా మదర్ తెరీసా, చెక్ రిపబ్లిక్, స్లోవేనియా, ఇలా మల్టిపుల్ కంట్రీస్గా అవి స్ప్లిట్ అయ్యాయి. వీటన్నిటి వెనకాలన్న థీరీ వాళ్ళందరికీ తెలియని, వాళ్ళు పాటిస్తున్న ఉద్దేశంతో ఆ లెన్స్లోనే చూస్తున్నారు మనల్ని కూడా. మనం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి అదే భావిస్తున్నారు మన వాళ్ళు తెలియక. వాళ్ళ ప్రకారం ఒక నేషన్ అంటే ఒక రేస్. ఆ రేస్ ఒకటే లాంగ్వేజ్ మాట్లాడుతుంది, ఒకటే రిలీజియన్ ఉంటుంది, ఒకే కల్చర్ ప్రాక్టీస్ ఉంటుందనే భావంతో ఏర్పడినవి. అటువంటి నేషనల్ సుప్రిమసీకి వెళ్ళి నేషనల్ సుపీరియారిటీ అయ్యి ఆ భావనతో వచ్చినవే ఈ ఫాసిజం అండ్ నాజిజం. ఆ ఫాసిజం నాజిజం కోణంలో ఎవరైనా నేషనలిజం అని ఇక్కడ మాట్లాడుతుంటే చూస్తున్నారు, ఎవరు వీళ్ళని ఫాసిస్టులు అని అంటున్నారు నాలెడ్జ్ లేక. వాళ్ళది అదర్ కొలనియల్ కంట్రీస్ అయినటువంటి ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్, ఈ డచ్ వాళ్ళతో పోలిస్తే మేము కూడా కొలనైజ్ చేయగలిగే స్థాయికి ఎదగాలి అని ఆ కొలనియల్ కంట్రీస్ మధ్య ఆధిపత్య పోరు ఇంపీరియలిజం, సామ్రాజ్యవాదం. జర్మన్, నేను కూడా ఇంగ్లాండ్ని మించిన శక్తివంతంగా మారాలి, ఎక్కువ కాలనీస్ని నేను లీడ్ చేయగలగాలి అని నార్త్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ అన్నిటినీ ఆక్రమించడానికి జర్మనీ ప్రయత్నం చేయడం, ఇటలీ ప్రయత్నం చేయడం అలా జరిగేవి. అంటే వాళ్ళకి కొలనైజ్ చేయాలి అనే తాపత్రయం ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సామ్రాజ్యవాద శక్తులుగా మారిన నేషనల్ సుపీరియారిటీ, సుప్రిమసీ ఉన్నది మన వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. మన నేషన్ ఎలా ఫామ్ అయింది? అలాంటి కొలనియల్ కంట్రీస్కి ఎగెన్స్ట్గా మనందరం కలిసి యాంటీ కొలనియలిజం మూమెంట్స్ని తీసుకొచ్చి వివిధ జాతులు, కులాలు, మతాలు వాళ్ళందరినీ యూనిటీగా ఒక దగ్గరికి తీసుకొచ్చినట్టుది మన నేషనలిజం. Their nationalism is having imperialistic tendencies. Our nationalism is having anti-imperialistic and anti-colonial nature. మనం ఈ సబ్జుగేషన్కి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళామో, వాళ్ళు ఆ సబ్జుగేషన్ని ప్రమోట్ చేస్తూ వెళ్ళారు. ఈ రెండింటిని మనం మాట్లాడుతున్న నేషనలిజం అందరినీ కలపడం, వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న నేషనలిజం సుపీరియారిటీకి సంబంధించి ఫాసిస్ట్ నేషన్. అది ఆ లెన్స్లో మనల్ని చూడడానికి అవకాశం లేదు. ఇప్పటివరకు మనం ఎవరి మీద దాడి చేసిందే లేదు కాబట్టి చరిత్రలో. సో ఈ కోణంలో సార్, దెన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్ టు ద కేపీ సార్. ఐ హోప్ దిస్ సెషన్ హ్యాస్ బీన్ గోయింగ్ వెరీ వెల్. ఇట్ ఈస్ ఎన్లైటనింగ్ మోర్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్. ఇట్ ఈస్ లైక్ రీడింగ్ మల్టిపుల్ బుక్స్ ఎట్ వన్ ప్లేస్. ఈజంట్ ఇట్ రైట్? అనిపిస్తుందా? సో మనము ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ కేపీ సార్ని అడిగిన దాన్ని బట్టి ఇంకొంచెం ఈసారి కొంచెం టఫ్ క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను సార్. అంటే ఇందులో ర్యాండమ్గా సార్, ఈ క్వశ్చన్ కాకుండా నేను ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ 5th క్వశ్చన్ సార్, ర్యాండమ్. అంటే యూపీఎస్సీ అన్ప్రెడిక్టబుల్ కదా సార్ క్వశ్చన్ సార్. దట్ ఈస్ వై ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ యూ అన్ప్రెడిక్టబుల్ క్వశ్చన్ దిస్ టైమ్.
Sir, this is mostly related to KP sir only because he is expertised in constitutional subject adi. So a state assembly passes a resolution, sir, making the full Vande Mataram compulsory in the state institutions. ఇప్పుడు ఒక రాష్ట్రం వచ్చి వందే మాత్రం కంపల్సరీగా ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ప్రభుత్వ సంస్థల్లో పాడాలి అని చెప్పింది. ద సెంటర్ రిమైన్స్ సైలెంట్. కేంద్ర ప్రభుత్వం దీని మీద కామ్గా ఉంది సార్, సైలెంట్గా ఉంది. సో ఇప్పుడు షుడ్ నేషనల్ సింబల్స్ బీ గవర్న్ యూనిఫామ్లీ బై ద యూనియన్ ఆర్ కెన్ స్టేట్స్ రీఇంటర్ప్రెట్ దెమ్ త్రూ లోకల్ కల్చరల్ expression? Where does constitutional federalism intersect with the national unity? In the year 2000, Canada, there was a concept called multiculturalism. ఏదైతే మనం యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అన్నామో కెనడాలో ఈ మల్టీకల్చరలిజం అనే కాన్సెప్ట్ ద్వారా వాళ్ళు కొంచెం భిన్నంగా తీసుకొచ్చారు. సో మల్టీకల్చరలిజం అంటే ప్రతి దేశంలోనూ కంపల్సరీగా వన్ నేషన్ స్టేట్స్ కాదు. వన్ నేషన్ స్టేట్స్ అంటే ఇందాక సార్ చెప్పినట్టుగా ఒక దేశంలో ఒకే జాతి, అది యూరోపియన్ కల్చర్ ఒకప్పుడు ఉండేది. బట్ ఈ పోస్ట్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత గ్రాడ్యువల్గా ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం యుఎన్ఓ లాంటి సంస్థల వల్ల మైగ్రేషన్ పెరిగింది, రిఫ్యూజీస్ పెరిగారు. సో దాంతో ఏ దేశం కూడా ఒకే జాతి కలిగినటువంటి దేశం కాదు. మల్టీనేషనాలిటీస్ అంటే డిఫరెంట్ నేషనాలిటీస్ అనేవి పెరిగిపోయినాయి. సో ఆ నేపథ్యంలో కెనడా కూడా ఇప్పుడు సపోజ్ మన సిక్కులు ఉన్నారనుకోండి, పంజాబ్ నుంచి చాలామంది విదేశాలకు వెళ్తుంటారు. ఏ దేశానికి వెళ్తుంటారు? ఈ కెనడాకి వెళ్తుంటారు. సో ఆ నేపథ్యంలో కెనడాలో డిఫరెంట్ కల్చర్స్ పెరిగిపోయినటువంటి కండిషన్స్లో మల్టీకల్చరలిజం అనే పర్స్పెక్టివ్ని తీసుకొచ్చి ఆ పర్స్పెక్టివ్ ఆధారంగా వివిధ జాతులందరూ కలిసి ఉండాలనేటటువంటి ఒక కాన్సెప్చువలైజేషన్ విషయంలో కొత్తది. అది భారతదేశానికి కొత్త ఏం కాదు. మనం మతంతో ప్రయోగాలు చేస్తూ వచ్చాం ప్రాచీన కాలం నుంచి. ఇండియా వాజ్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ విత్ ద రిలీజియన్స్. ఫండమెంటల్గా చెప్పాలంటే హిందూ మతమే కాదు అనేటటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. హిందూ కుష్ పర్వతాలకి, హిందూ సముద్రానికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతమే హిందూ దేశం అనేటటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా ఉంటాయి కదా. అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 6000 రకాలు మతాలని భారతదేశంలో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి కంటిన్యూటీ ఉంది. అందులో కొన్ని సర్వైవ్ అయినాయి. ఏదైతే రాజ్యం యొక్క మద్దతు పొందినాయో, రాజ్యం యొక్క సపోర్ట్ పొందిన మతాలు సర్వైవ్ అయినాయి, మిగతాయి ఎలిమినేట్ అయిపోయాయి. బుద్ధిజం, జైనిజం అలా గవర్నమెంట్ యొక్క సపోర్ట్ పొందినటువంటి మతాలు, రాజ్యం యొక్క మద్దతు పొందినటువంటి మతాలు. హిందూయిజం మిగతా మతాలకు ఉన్నటువంటి ఫీచర్స్ ఉండవు దీనికి. మిగతా అన్నింటిలో ఒకటే దేవుడు, ఒకటే మతం, ఒకే పుస్తకం, ఈ టైప్లో ఉంటుంది. హిందూయిజంలో 3 కోటి దేవతలు ఉంటారు, 30 రకాల పద్ధతులు ఉంటాయి, 1000 రకాలటువంటి ఆచారాలు ఉంటాయి. ఇవన్నీ కాకుండా మనం మనుషుల్ని కూడా దేవుళ్ళుగా ట్రీట్ చేస్తాం. అయ్యా మీరు దేవుడయ్యా అంటారు ఎవడైనా హెల్ప్ చేస్తాం. క్రికెట్ ఆడేవాడు బాగా ఆడుతుంటే, మిగతా మనుషుల కన్నా బాగా ఆడుతుంటే యూఆర్ ఏ క్రికెటింగ్ గాడ్ అంటున్నాం ఆ సచిన్ టెండూల్కర్ని. ఒక సినిమా యాక్టర్ పేదవాళ్ళకి సహాయం చేస్తున్నాడంటే ఆ పవన్ కళ్యాణ్ని దేవుడు అనేస్తున్నాం. మరి అంటే మనుషుల్ని దేవుడు అంటాం, జంతువుల్ని దేవుడు అంటాం, తర్వాత మొక్కల్ని దేవుడు అంటాం, రాళ్ళని దేవుడు అంటాం. మరి దీనికి మించిన కల్చర్ ఏముంటుంది? ఇది ఒక అద్భుతమైన కల్చర్. ఏదో ఒకటి దాన్నే పట్టుకునే దేవుడు అనే దాని బదులు ప్రతి దాంట్లోనూ దైవత్వాన్ని చూడడం. అండ్ ఇవన్నీ కాకుండా అహం బ్రహ్మోస్మి అని అంటాం. ఫైనల్గా ఇది కూడా ఉంది, నేనే దేవుడిని, దేహమే దేవాలయం అని అంటాం. మరి ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు అడిగినటువంటి డైమెన్షన్ ఏంటి? ఈ కల్చరల్ ఫెడరలిజం అనేటటువంటి కేంద్రం, రాష్ట్రాలు, ఇందాక స్టార్టింగ్లో చెప్పినట్టుగా రాష్ట్రాలు, ఈ ఒరిస్సా లాంటి రాష్ట్రాలు, తర్వాత మహారాష్ట్ర, యూపీ, ఇటువంటి రాష్ట్రాలన్నీ ఈ వందే మాతరాన్ని తప్పనిసరిగా స్కూళ్ళల్లోనూ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లోనూ పాడాలని ఒక అసెంబ్లీ తీర్మానాలు చేసింది. కేంద్రం ఈ విషయంలో సైలెంట్గా ఉంది. సో అక్కడ చట్టాల గురించి కొన్నిటిని చెప్పాను, 1971 యాక్ట్ అని కానీ, యూనియన్ హోమ్ మినిస్ట్రీ 2015లో ఇచ్చినటువంటి క్లారిఫికేషన్ కానీ, ఇటువంటి విషయాల్లో కేంద్రానికి ఈ విషయంలో చట్టాలు, పాలసీస్ యూనిఫామ్గా చేస్తుంది. అన్ని రాష్ట్రాలు దానికి అనుగుణంగా మార్పులు చేసుకోవచ్చు. ఎలా అయితే పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ ఉందనుకో, పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ లోకల్గా స్టేట్ లిస్ట్లో ఉండేటటువంటి అంశం. కానీ 73rd అమెండ్మెంట్ ఎవరు చేశారు? కేంద్రం చేసింది.
కేంద్రం ఒక యూనిఫామ్ సిస్టమ్ని క్రియేట్ చేసి దీని ఆధారంగా మీరు మార్పులు కొన్ని చేసుకోండి అని చెప్పింది. ప్రతి రాష్ట్రం మీ మార్పులు చేసుకోండి అని చెప్పారు. కాబట్టి గోవా, మిజోరాం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఈ రాష్ట్రాల్లో 20 లక్షల కన్నా తక్కువ జనాభా ఉంది కదా, కాబట్టి ఈ రాష్ట్రాల్లో 2 టైర్ సిస్టమ్ ఉంటే సరిపోతుంది అనేటట్టుగా వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు. మిగతా దేశం అంతా 3 టైర్ సిస్టమ్ పెట్టుకున్నారు. అంటే కొన్ని విధానాలు నేషనల్ లెవెల్లో కామన్గా ఉండాలి. అండ్ రీజనల్ కల్చర్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఆ కల్చరల్ బిలీఫ్ని బట్టి, ప్రాంతీయంగా ఉండేటటువంటి సాంస్కృతిక నేపథ్యాన్ని బట్టి ఆ రాష్ట్రాలు వాటి సిస్టమ్స్లో మార్పులు తెచ్చుకుంటూ ఉంటాయి. కాబట్టి నేషనల్ సింబల్స్ జాతీయ స్థాయిలో ఉండేటటువంటి ఈ నేషనల్ సింబల్స్ ఒక రకంగా కేంద్రం నిర్ణయిస్తుంది. వాటిని ఫాలో అవుతూ వాటిలో కొన్ని మార్పులు చేసుకుంటూ ఇక్కడ రాష్ట్రాలు పాటించడం జరుగుతుంది. సో దీనివల్ల ఈ డైవర్సిటీ ఇన్ ద ఫెడరలిజం అనేటటువంటిది సర్వైవ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఫెడరల్ డైవర్సిటీ. ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ ఫెడరల్ డైవర్సిటీ విత్ యూనిటీ. మళ్ళీ ఫెడరల్ డైవర్సిటీ అంటే రాష్ట్రాలు వాటి అటానమీ పాటించాలి, కేంద్రానికి అనుకూలంగా ఉండాలి. అంటే జాతీయ సమైక్యత నేపథ్యంలో కేంద్రానికి అనుకూలంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి రాష్ట్రం కూడా, ఒక 4-5 రాష్ట్రాలు మినహాయించి ప్రతి రాష్ట్రం కూడా ఇంటర్నేషనల్ బౌండరీస్లో ఎక్స్పోజ్ అయి ఉంది, లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ వాటర్స్లో ఎక్స్పోజ్ అయింది. మరి అటువంటి సెన్సిటివ్ కంట్రీ ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో, అండ్ మనకున్నటువంటి పక్క దేశాలు రోగ్ నేషన్స్, ప్రతి దేశం కూడా రోగ్ నేషన్గా తయారవుతున్నటువంటి పరిస్థితి. బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళకి సహాయం చేసాం మనం, వాళ్ళు ప్రత్యేక దేశంగా ఏర్పడడానికి 1971లో. వాళ్ళు ఇప్పుడు భారతదేశానికి ద్రోహం చేసే పరిస్థితిలో ఉన్నారు. సో ప్రతి దేశం కూడా రోగ్ నేషన్గా మారిపోయినటువంటి పరిస్థితి. వీళ్ళందరితోటి వేగాలి. ఈ అందరు కాకుండా ప్రపంచానికి నేను పెద్దన్నయ్యని అనే టైపులో ఉండే అమెరికాతో ఫ్రై అవ్వాలి. సో మరి ఇటువంటి అన్నిటి నేపథ్యంలో ఒక నేషనల్ పాలసీస్ ఉంటాయి, అట్ ద సేమ్ టైం స్టేట్ అటానమీ కూడా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఈ రెండింటిని గౌరవిస్తున్నారు, దాంట్లో ఎటువంటి తేడా లేదు. వన్ నేషన్ ఉంటుంది, ఒకే దేశం. అట్ ద సేమ్ టైం రీజనల్ ఆస్పిరేషన్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇస్తారు. రీజనల్ ఆస్పిరేషన్స్ అంటే ఓన్లీ స్టేట్ లెవెలే కాకుండా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్, సబ్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో కూడా ఉండేటటువంటి కల్చరల్ ఐడెంటిటీస్ని గుర్తిస్తాం. అందుకే ఇప్పుడు ఈ మధ్యన ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఒకటి తీసుకొచ్చారు. అలాగే వన్ నేషన్ వన్ స్టేట్ వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్ ప్రొడక్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారు. అలాగే సబ్ నేషనల్ లెవెల్లో కూడా, బ్లాక్ లెవెల్లో అక్కడ కూడా ఆ బ్లాక్ వన్ బ్లాక్ వన్ ప్రొడక్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారు. అంటే ఇవన్నీ ఏంటి, మన ప్రాంతీయంగా ఉండే స్థానిక అంశాలని గుర్తించేటటువంటి వ్యవహారం. ఇప్పుడు నేషన్ ఇంపార్టెంట్, స్టేట్ ఆస్పిరేషన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. దీన్ని ఏమన్నాం, జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఫెడరేషన్ అన్నాం. జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఫెడరేషన్, ఈ ఫెడరేషన్ ఒక ఉమ్మడి కుటుంబం లాంటిది. ఉమ్మడి కుటుంబంలో ప్రతి కొడుకు ఉంటాడు, వాళ్ళ వైఫ్ ఉంటుంది, వాళ్ళ అటానమీ వాళ్ళకు ఉంటుంది. అలాగే ఈ జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఫెడరేషన్నే పొలిటికల్గా ఏం చెప్పారు, డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ అంటున్నారు. అంతే, కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండిట్లో ఒకే పొలిటికల్ పార్టీ ఉంటే ఒక డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్. దీన్నే ఒక గవర్నెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పాలంటే జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఫెడరేషన్. సో ఈ జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఫెడరేషన్లో అనుసరించాల్సినటువంటి ప్రిన్సిపల్ ఏది, నేషనల్ యూనిటీ అలాంగ్ విత్ స్టేట్ అటానమీ. సో ఈ పర్స్పెక్టివ్లో ఆలోచించేటటువంటి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు వందే మాత్రం తప్పనిసరిగా పాడడం అది మన ఎమోషన్. అది అండ్ ఆ ఎమోషన్కి ఒక ఐడెంటిటీ ఇస్తున్నారు, ఇప్పటిదాకా ఇవ్వలేదు. 150 సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు ఒక ఐడెంటిటీ, ఒక ఫార్మల్ ఐడెంటిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఒక లాంఛనప్రాయంగా, ఒక చట్టబద్ధంగా, ఒక పాలసీ ద్వారా రాష్ట్రాలు ఈ ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నాయి. మేబీ 2026 నవంబర్ 7న ఈ చట్టం జాతీయ స్థాయిలో కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది. అంటే అప్పటికి ఈ 150 సంవత్సరాల పండుగ పూర్తవుతుంది. సార్ ఇక్కడ 3 కీలక పదాలు, ఒకటి ఫెడరల్ డైవర్సిటీ, రెండవది జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఫెడరేషన్, మూడవది కొంచెం ఫిలాసఫికల్గా అహం బ్రహ్మాస్మి అనేది కూడా చెప్పారు. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద మేజర్ కీవర్డ్స్ దట్ యూ కెన్ హైలైట్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఎంటైర్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద స్పీచ్. అంటే హౌ టు మేక్ నోట్స్, దిస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గైడ్ యూ ఇన్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ యాక్చువల్లీ. సో ఈ కీవర్డ్స్ చూస్తే మీకు మొత్తం గుర్తు రావాలి. సో ఇంకా దానికి సింపుల్ లైన్లో అహం బ్రహ్మాస్మి అంటే మనమే దైవం అంటే సార్ చెప్పిన దాంట్లో భగవద్గీత సారం ఉంటుంది. ఆత్మానం సర్వభూతాన్ని చాత్మని, అన్ని భూతములను తనలో చూసుకునేవాడు, అలానే అన్ని భూతాలలో తనను చూసుకునేవాడు, ఇలాంటి వాడు. అదే కదా
అదే దట్ ఈస్ కాల్ తదనుభూతి, ఎంపతి. మన ఎథిక్స్, ఇంటిగ్రిటీ, యాప్టిట్యూడ్లో మీకు ఇచ్చినటువంటి యాప్టిట్యూడ్కి సంబంధించిన పర్సనాలిటీ ట్రైట్స్లో అందులో మన ఆబ్జెక్టివిటీ, నాన్ పార్టిసన్షిప్, ఇంపార్షియాలిటీతో పాటు ఇంకేమేమి ఉండాలి, ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఎంపతి అన్నారు కదా. దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలలో మీరు ఖచ్చితంగా కోట్ చేయడానికి ఉపయోగపడేటువంటి వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ హైమ్స్ మనం ఏం చెప్పాను ఇప్పుడు, ఆత్మానం సర్వభూతాన్ని చాత్మని. అంటే మనం అన్నిటితో తాదాత్మ్యం చెందగలం, అన్నిట్లోకి పరకాయ ప్రవేశం చేసి ఆలోచించగలం. మీన్ టు సిట్ ఆర్ టు స్టాండ్ ఇన్ ద షూస్ ఆఫ్ అదర్స్ కదా ఎంపతి. అది ఇంకా దీని కొనసాగింపుగా సార్ ఈ ఫెడరల్ డైవర్సిటీకి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటూ చెప్పారు. అది కెనడా నుంచి కావచ్చు, లేకపోతే ఇప్పుడు మన ఇండియాలో డిఫరెంట్ స్టేట్స్ విచ్ హ్యావ్ దేర్ అటానమీ ఇన్ లైన్ విత్ ద సెంటర్స్ గైడ్లైన్స్ with respect to implementation and tweaking certain policy aspects. And joint family federation, అందులో ఒక పెద్దన్న ఉంటాడు, ఆ కుటుంబ పెద్ద ఒక ఉమ్మడి కుటుంబంలో తీసుకున్న నిర్ణయానికి తగ్గట్టుగా మిగతా వాళ్ళందరూ దాన్ని అనుసరిస్తూ ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని, గైడ్లైన్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బేసిక్ కీవర్డ్ ఆస్పెక్ట్. దిస్ సెషన్ వుడ్ హ్యావ్ ఎన్లైటన్ యూ. నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ అవర్ beloved chairman Sri Krishna Pradeep sir to felicitate our honorable guest Murli Manohar sir. Thank you very much sir for your presence here. Thank you very much sir.